مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم. مرحبا بكم في لقائنا وهذه المحاضرة عن موضوع الطفل والأسرة وحماية الطفل. معنا في المحاضرة الأستاذ جاي روجرز، وهو السي او تبع الجنرال تشايلد اند فاميلي سيرفيسز اوثوريتيز. وللاستفادة سأتكلم الآن باللغة الإنجليزية وأتحول اللقاء للغة الإنجليزية، وبعد ذلك إن شاء الله سيتم لقاء آخر باللغة العربية. Good afternoon, everyone. Thanks for joining us today for this lecture about the Child and Family Services in Manitoba. And we are honored to have with us today a guest who is Mr. Jay Rogers, who is the CEO of the General Child and Family Services Authority in Manitoba. It's a privilege to have Mr. Rogers here with us and to provide us with information about CFS. We hear this term a lot. Some of us are afraid or scared when they hear the word CFS, or that they're called by CFS, and they wonder what's going to happen, because some systems in our country does not exist similar to this one. So we thank Mr. Rogers, or Jay, as he gave me the privilege to call him as such, for joining us on a Saturday, taking this time from his time and giving us this information. Jay, thanks very much for joining us.
Very glad to be here. Thanks for the invitation. Thank you, Jay. I guess to start, we want to just, if you can let us know, what is Child and Family Services of Manitoba, your provision, especially the General Child Family and Services Manitoba. What does it stand for and why did it exist? Yeah, sure. So, Child and Family Services is a system that exists in all parts of Canada. Every province has Child and Family Services legislation, also referred to as child welfare legislation. There is similar legislation all across North America, and Manitoba has had legislation for child and family services for well over 100 years. And there are two foundational concepts related to our legislation that really determine how we work with families. And those two are one, this notion of safety, child safety. In our Child and Family Services Act, safety is paramount. So, our number one consideration as a service system is ensuring that kids are safe and doing well and thriving. That's our mandate, as we call it. And the second concept in the legislation that really matters is this notion of the best interest of the child. So all of the decisions that we make as a service system have to be vetted through these two lenses. One, are we helping to ensure kids are safe? And two, are we always acting in the best interests of the child? So those are important to put out front as sort of the foundational principles in our legislation. And that's pretty consistent in all child and family services legislation. Now, just let me talk a little bit about how the child and family services system is organized in Manitoba, so people on the call can get a better sense of who I am and what my organizations do. So, in Manitoba, we actually have a very unique structure for the delivery of child and family services. That structure that we have arose out of a major initiative from 2000 to 2005 that was called Devolution. And the purpose of Devolution was to return control of child and family services for Indigenous children and families to Indigenous people. So that was the whole purpose of that major initiative. It was probably the most significant reorganization or restructuring of child welfare in Manitoba's history. It was completed over a 5 to 6 year period. What it resulted in was the creation of brand new organizations in Manitoba that had never existed here before. And those are called Child and Family Services Authorities. So there are 4 CFS authorities. I'm the CEO of one of them. The other 3 are what are known as Indigenous authorities. So under the Child and Family Services Authorities Act, each of us has primary responsibility for serving certain families across the province. And we all have a province-wide mandate, so it's what's known as a concurrent jurisdiction system. So I'll just let you know who the other 3 authorities are. There's the Child and Family Services Authority of Northern Manitoba. So for families who are affiliated or connected or registered with First Nations communities in the north, their primary service provider is agencies mandated by that authority. There is the Métis Authority. So for families who are affiliated with a Métis community, they should be getting their child and family services from agencies mandated by the Métis Authority. Then there is the Southern First Nations Network of Care, or also known as the Southern Authority. And their primary mandate is to have agencies serve families who are affiliated, connected, or registered with Southern First Nations communities. And then the fourth one, the General Child and Family Services Authority that I'm responsible for. In our act, it says we're responsible for serving all families who aren't being served by the other 3 authorities. So essentially, we're primarily responsible for non-Indigenous families. And we are the primary provider for sure for newcomers, families new to Canada. They will get their services from us.
As an authority, I'm an oversight body and a funding body. So I have legal powers, I have legal obligations that are quite extensive. But what I do is I mandate, fund, and oversee what are called mandated agencies. So the actions that we can take under our legislation can only be taken by an agency that has a quote unquote mandate. So I'm responsible for giving organizations that mandate across the province to serve the children and families that we're supposed to be serving under the Authorities Act. So the general authority itself doesn't deliver services directly. It's through my agencies. And so I have agencies, a big agency in Winnipeg, a big agency in rural and northern Manitoba that serves the rural and remote areas. I've got a medium-sized agency in Brandon that serves western Manitoba. I've got a smaller agency in Portage, which serves central Manitoba. And then I've got one other agency called Jewish Child and Family Services. So that's kind of how we're set up in Manitoba very quickly. That's kind of who the general authority is. And that's sort of what our responsibility is. And again, as an authority, I have legal powers, as do my agencies. And, need to be upfront with this. Our agencies have considerable powers to act in the best interest of children. Of course. And that includes the ability to remove children from their caregivers. But I will say, after having said that, we only do that as a last resort. It is the most intrusive action our system can take. And we train our staff, we train our agencies to know when children might need to be apprehended. And again, it is only as a last resort. Absolutely. And I think I want to go back to a term or a concept you've used, and most of our listeners will not be familiar with it. We will be familiar with it in the legal field, which is what's in the best interest of the child. And that term is used with Child Family Services. It's also used in courts and family disputes when they're looking for custody. And I just want to tell everybody, when Jay's saying they act on what's in the best interest of the child, that means when they're interviewing a family, they really don't, it's not that they don't care about the best interest of the parents, but their only mandate is what's in the best interest of the child. So the parents should not be offended by that. This is basically the agency's mandate, if I'm correct, Jay. Yes, for sure. And that authority to act in the best interest of the child, and again, that's our primary interest. We've had that mandate for many years in our system. It's there's a parents patria, I think, is the concept. We can intervene on behalf of the child and do what we need to do to make sure that child is safe. Yeah. And when we talk about the best interest of the child, that means when the child is under the care of a guardian. Could be a parent, could be another guardian, anybody who's actually looking after the child in this case, right? That's correct. Okay. So what happens in the case that the agency receives a complaint or an allegation about the child's well-being? Okay, so another important point to understand about Manitoba's laws is that we are what's known as a mandatory reporting jurisdiction. And so in our Child and Family Services Act, it sets out that if anyone, and it's literally anyone, believes a child is or might be in need of protection, they're required in our laws to report that. And in 99% of the time, it's reported to a Child and Family Services agency. They can also report to the police. They can also report to the parent. But most of the time, it's someone calling our agency. So that's an important point to remember. That's required by law of all citizens. The only exception is solicitor-client privilege. So even if you're a psychologist or a psychiatrist or a counselor or a school teacher, and you're talking to a child one-on-one, if that child tells you they're being abused or harmed, that person has to report it. So what do we do when we get a report? We have a screening process at all of our agencies that do intake, and there's one central point of intake across in all regions of the province.
we will screen it to see if it starts to meet what we call the threshold. And the threshold is set out rather broadly in Section 17 of the Child and Family Services Act, which defines what a child in need of protection is. And it lists examples of when a child may be in need of protection. It's not the best section. It's old. It really needs to be modernized, but that's what we have to work with. So our initial screening is to determine, does it look like there's a child out there who may have been harmed or may be in danger? We get lots of calls that we don't go out on. It's looking for information. It's not a child welfare related matter. There's not enough information for us to believe that a child has been harmed or is in danger. But if it crosses what I'm referring to as the threshold based on the definition in Section 17, we're required to go out. It's in our law. It's non-discretionary. We can't get a report about a child being hurt and say, we're not, we're too busy tonight. We can't go out, or we don't feel like going out. We have to. It's a statutory response. It's a zero tolerance policy. You have to do it. We have to do it. And initially, because of the paramountcy of child safety, it is going to feel like an investigation, because the first thing we have to do is assess safety. That's if we have worries about a kid who might be in need of protection, we have to establish safety first. Now, I can talk a little bit about how we do that. And sure, that was my next question. Yeah. So it's really important that when we are looking at child safety, that we assess safety objectively, without bias and without judgment, and consistently. So, and it's really critical that we only look at those factors that are resulting in children being safe or not. We deal with a lot of complex families who've got lots going on, but we need to focus on, is this kid safe? And so we actually have a standardized assessment tool that we use, that we adopted a number of years ago. It's called the Structured Decision-Making Safety Assessment. And its purpose is to ensure the three things I talked about. One, that these assessments are done objectively. Two, we're only looking at the information that matters to child safety. And three, we're trying to arrive at a safety decision. So when staff of my agencies go out and do an investigation, they use the safety assessment, and the safety assessment requires them to reach one of three decisions. One decision, this kid is safe. Everything's fine. It's a good family. The allegations don't appear to be founded. Kid is well cared for. Parents are attentive. And if we conclude a child is safe, we will likely we'll probably close the file. Like we won't continue to work with that family. The second decision that can be made through a safety assessment, which is made very often, is the child's not safe, but can be made safe within the family. And so what we do then is we work with the family to establish protective capacity. We'll look at establishing safety networks, mobilizing friends, family, neighbors, service providers in the community members to create safety networks with families. And we'll work with the family to collaboratively create a safety plan, so that the parents know what they need to do. They know what their network needs to do to ensure that the child remains safe. So these would be families that we would be worried about, but we don't necessarily need to bring their kids into care. And like I said, we make that decision on the safety assessment very often. And we would keep that file open. And we would keep that file open to make sure that the safety plan we've created with the family is implemented. And if there's a safety network, that they're supporting the family until such time as ongoing safety has been established. And then we would close that file. The last one, and the most difficult decision, is the child is not safe and cannot immediately be made safe. And in those situations, our act requires us to make sure that children are safe. And if we reach that conclusion, we're likely apprehending. And I can tell you,
just for interest, the number of kids we've apprehended has dropped by close to 40% in the last 4 years, and I believe it's because our system is working with families differently than we used to. So apprehensions are down, and we're finding more often than not we're leaving kids with families and working with families to address the worries we have. And Jay, that's an excellent point that you make, and I want to maybe emphasize on this with the audience that the impression that they have, or most people have, especially from our community, is that Child and Family Services is there to get the children. They're there to try and take or steal your children away, which is not correct. And it's important that they listen to this from the source, that this is actually is not correct. Yes, there are some cases where apprehension is needed, and it's to be placed in a safe care, but that's not the mandate of the agency, if I'm correct. Yeah. So let me just give you a figure that sometimes startles people. So on any given day across the province, my agencies are working with about 5,000 kids. That's true. Close to 80% of those kids are at home with their parents, and we're supporting the family staying together. Of those 5,000 kids, maybe 900 are in care. So most of what we do is keeping families together. I can also tell you that in those circumstances where we have to apprehend, we have a principle in our system that is reunification starts on the day of the apprehension. So when we apprehend a kid, our highest priority and our number one priority is always, can we get this kid back home with his or her parents? Correct. And that will always be the first thing we consider. Okay. So on that point, and when we talk about the word apprehension, it scares a lot of people, a lot of parents, because they feel their connections with the child is interrupted or maybe terminated permanently. So just on that point, whoever's listening, and again, I'm just repeating what Jay has said. The point or the goal is to try and reunite after making sure that the child is safe. This is the main point, is not to try and as I've heard it sometimes, steal the kids or take the kids away from the parents. That's not the idea. On that point, Jay, if an agency or a CFS worker decides that an apprehension is needed, in this case, what is the steps that usually happen in that case? Yeah, so when a decision is made to apprehend a child, the first consideration that the agency will think about is, so we can't leave this child with his or her parents or guardians. We have to find a different place for the kid to be, at least temporarily, because of what's going on. The first thing we consider is, can we find family to care for the kid while we work with the parents or guardians to get the kid back home. So we'll always look for, grandparents, an aunt, an uncle, a cousin, someone in the family who's familiar with these kids. If it's not family, someone in maybe the family knows, who's familiar with the kid. We always want to not put children into what we call stranger placements. So that's always our first consideration. But in those circumstances, we would be looking for the child to be living with someone else. And again, at least temporarily. We have lots of times we'll get called out on a Friday night, and there's a crazy situation going on. We got to take some young kids into care, and Monday they can go back home because the crazy situation's been resolved. Parents have stabilized. So a lot of times it's short term. But again, whether it's a couple of days, a couple of months, or a year and a half, if we can get the kids back to family, we will. Awesome. Now, in some circumstances, when I'm dealing with clients, they'll inform me that the Child and Family Service worker, or sometimes I think they're called case workers, they would approach the child at school directly before coming to school to home, or speak with the parents beforehand. I just want the audience to know that this is within the powers of the agency, that they actually can speak with the child directly. They don't need the permission of the parents to do so. That's correct. A lot of times that's going to depend on the seriousness of the allegation and the urgency of the response. Mm-hmm. So if we get a call from a school that a kid has come with bruises all over and looks to be have experienced significant harm,
and the kid is saying, my dad did this, I mean, we're going out right away and we're talking to that kid. Absolutely. If we get a call saying, I'm worried about this youngster, it doesn't look like there's enough food in the home, it doesn't appear to be, wearing proper winter clothes, I mean, we'll go out and talk to the parents. So It depends on the urgency and the severity of the allegation, for sure. Yeah, and this is some of the misunderstanding or misconception about that nobody can talk to my child without my permission. I mean, that especially for newcomer families, the same system does not exist in their back homes, but in here, this actually is within the power of the agency to do so. That's correct. Yep. Another misconception I always find is that when the agency comes home or wants to speak with the parents, some parents will say, I'm not going to talk to you. I have nothing to say to you. And they stop from cooperating, or they are afraid of talking to the agency. So that kind of prevents the worker from doing what they need to do. So what do you do in those cases? Well, again, we've got to act in the best interest of the child. So if we go to a house and again, it depends on the urgency and seriousness of the allegation. So if we get an allegation that a child has been, significantly hurt and is in danger, and we go to the house and we can't get access, chances are we're coming back with the police and we're going in to see the kid. If it's not an immediate danger situation, we may come back and try the parents again, or we may go talk to the kid at school the next day. Okay. Which is to make sure that, number one, safety is in place, that the child is safe, there's no negligence, there's no abandonment, there's no physical or sexual abuse, and so on. That's right. So that's important for the audience to realize and know that having to exercise your powers by going directly to the child, which is something that parents are not used to, because in our system, in our society, even if the child needs to have a tooth taken out or visit to the doctor, they need to get the permission from the parents. Having that power taken away from the parents is something that's scary to many people, especially many parents. But this is needed in order to make sure that the child is safe. And as you said, Jay, the idea is not to try and punish the parents, but to try and educate them and correct the situation immediately, making sure the child is looked after in the meanwhile. Yeah, the other point I'd like to make here is, and if we have to apprehend a kid and our plan is reunification, or if we are able to help the family, care for the kid at home, but we have worries about the family and making sure the kid remains safe. In either circumstance, we always want to include the parents and guardians in the development of the case plan. We consider community and parents and guardians as partners with us, as co-creators of case plans. And our experience is, if that parents and guardians and communities feel that they are partners with us, that creates a common objective, and it creates a way of working with families that what the word I'm looking for, really gets families motivated to work with us to keep their kids safe. For sure. We always want to, whenever possible, we always want families to see us as partners, not, even if we've had to take your kid, we'll explain why that had to happen. Yep. We'll explain what we need to see in order to get the kid back, and let's co-create something now that will help us do that. So it's called the dual mandate of child welfare. So on one hand, we're the bad guys. We have to investigate. On the other hand, once we make a decision about safety, we're inviting you into the process with us. And I have to say, from dealing with the agency for a very long period of time, there has been some changes over the years, especially in the last 5 years or 6 years. There has been a lot of changes, and not to undermine the authority or the power of the agency, but it's less scary today than it was 10 years ago in people's mind. Because now I find from my practice, there's a lot of emphasis, there's a lot of focus on trying to work cooperatively, trying to create a safe atmosphere, and listening more and more to the parents. It's a very amazing thing that I've seen over the years, for sure.
Yeah, and I know there's, I mean, people can be fearful of our system. I get that and I understand why. But the reality is, if families are struggling, um, what happens is families tend to deteriorate to the point where by the time we get the call, we kind of have to take that intrusive action. Whereas if we could have gotten involved earlier and provided supports, and we have lots of ability to provide supports to families through our system, we could have probably stabilized the family and then helped ensure ongoing safety at home. So the earlier that we can work with families, the better for everybody. I want to. This is an amazing point, Jay, because it's not one of the questions I had, but it's actually raising a question, very important question. How does a parent or a guardian feel safe contacting the agency about something that they feel they need help with, without jeopardizing losing the child, without having the fear, they want help, they need help. Maybe it's anger management, maybe it's I don't know, child safety within the house, that things that he doesn't or she doesn't know what's safe measurements for young children to have in the house. They have no education, they just came in as newcomers, so they need help, but in the same time they're worried if they seek help and a worker comes over that they might just take the children away, and then this way they would have shot themselves in the foot. How do they approach this? What would they do? Well, it's a tricky answer, because we can never say 100% we're not going to apprehend your kid, right? Because we have to do the safety assessment. So it's about understanding what constitutes abuse. It's about understanding what constitutes neglect and what a child in need of protection means. And just because a child might be in need of protection, it doesn't necessarily mean we're apprehending. It's working with the family to create safety, and that's always our number one objective. But we could never say, "Don't worry about calling us. We're not going to take your kid." But I find we're more and more often working with families when they come to our attention earlier and creating those safety plans. And my agencies are very skilled at creating what I refer to as safety networks, because we know that natural supports, rather than agency intervention, is what's going to keep kids safe. And we can't be there all the time, but networks can. Networks can be there for families and parents and guardians. So we've really shifted our practice to really emphasize, when we have ongoing worries about a family, can we mobilize a safety network to support that family? Amazing. Now, if the child has siblings, few siblings with them in the same house, and an allegation is about one of the children, or this child in particular, an investigation is done and there's concerns about the safety of the child. So unfortunately, there is a temporary order of apprehension for this child. Does it mean automatically that his siblings or her siblings will be also apprehended? No, it doesn't. Children have their own protective capacities. So we know that if we have a very young infant who appears to have been abused, that young infant's not verbal, the young infant doesn't have the ability to self-protect. That young infant could have a 14-year-old sibling who we interview and does not disclose any abuse, is well cared for, and also has the ability to, if things get nasty in the house, to leave. So much more self-protective capacity in that sibling. We probably wouldn't apprehend that sibling. It's all based on the safety of, and the safety assessment looks at the safety of individual children in the household. Okay. If a child is investigated, or the case is investigated, and the child is insisting or saying, I want to go back home, I want to, he's apprehended or she's apprehended, I want to go back home, and so on, does that take any weight in the decision of the CFS worker? Well, for sure. Generally, well, let me talk legally first. Legally, any child 12 or over has the right under our act to have his or her views considered in any actions taken by the agency, and any petitions to the court. A child 12 years or over could have independent counsel if he or she wanted. Having said that, we always want to hear the views of the child
when we're developing how we're going to work with the family. And in fact, my agencies have specific tools that we use to animate the voice of children. So, and it's very powerful way of getting families and parents sort of engaged with us is when they hear what their kids are saying happen to them. And so the more that we can animate the voice of the child, if the kid says, like, I don't want to be here, I want to be back home, absolutely, we will help that child explain why that may not be possible now, but we'll help that child understand that that's our goal too. Okay. Any other points, Jay, you would like to make or add to inform our audience about your agency, about your role? And by the way, we are very excited to have you in here, and we look forward to more lectures that I'll be having with you or anyone from your agency, because our goal is to educate the community at large and our new community here in Manitoba. So any other words, any last words you'd like to add, please? Just maybe a couple of things. One is if families are engaged with our system and they're unhappy with the service that they're getting, each agency has a sort of complaint process, and if it's not resolved satisfactorily at the agency, the role of the authority is to then hear that, sort of hear about the complaint and work with the people who may not be happy. So there's also the Office of the Children's Advocate that people can contact to see if the advocate can be supportive, and we work really well with the advocate's office. Just that meetings like this, I find, are incredibly important. The more information we can get out about how our system works, the better. So I'm more than happy to come back if there are specific areas you would like me to talk about. I didn't talk about our risk assessment process, for example. I'd be happy to come back and talk about that. And if there are ways that communities can help us find family placements, help us create safety networks, I'm more than happy to have my agencies engage with community leadership to talk about ways we might do that, for sure. Actually, that's an amazing point, because we had questions similar to this one, and I was just going to ask you, if our community is very new community, very young compared to other communities here in Canada, but if we were in a position as a community to create foster homes, Arabic foster homes, with that, and the children, especially newcomers, are in need of, staying within the same culture, is this something that the agency would look at? Absolutely. So if we can't find family members when we bring a kid into care, a member of the community would be our next choice, right? Great. Jay, thank you so much for being here. It's a Saturday. I know the weather outside is cold, but still, this is your weekend, so I really appreciate your time here. You've been wonderful you've been very informative. You've been wonderful to have with us. And I'll take you in your invitation. I will definitely reach out to you again for future lectures that's going to be more specific about certain areas. And I think it's very important to build this bridge between CFS and our community at large, and also the Arabic community and the Muslim community, to try and delete those fears and clear the picture and see how can we work cooperatively together to always ensure the best safety and well-being of our children, for sure. Yeah, thank you. And I'll mention one more thing. We have a video on the General Authority website called Sounds Through the Wall. And it is a video that tries to explain sort of many of the points I was talking about in terms of how we work with families. And it's available in multiple languages on the website. So it might be something you want to look into. And yeah, for sure, if I know you're having further conversations after I leave, if there's more questions that come out that you want me to respond to, you can just follow up with me. And anytime you want me to come back, I'm extremely happy to do so. We will always be happy. I'll be always happy to have you back in any broadcast I have. This has been great. And again, I really want to thank you for your time and your generosity with information.
I personally, even though I've been working with the agency for a long time, I personally feel even more comfortable working with the agency in the future. So it's great to you've been a very great source of information. I much appreciate it. Yeah, thank you. Very glad to do it. Thanks very much. Have a wonderful day. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا مجددا بكم معنا في هذا اللقاء المباشر. الجزء الأول من هذا اللقاء كان مع المسؤول CEO of Child and Family Services، وكان كان باللغة الإنجليزية، وأنا شاكر للأخ لؤي تسييره لهذا الجزء وتطوعه في تبادل المعلومات حول الخدمات التي تقدمها هذه الوكالة. الأسئلة أكيد أن الأسئلة الآن في الجزء الثاني من هذا اللقاء ستكون خاصة بجاليتنا العربية والمسلمة. الآن بدأنا نتلقى مجموعة من الأسئلة في التعليقات. أنا أي سؤال وصلتني أسئلة من قبل، ولكن أي سؤال سيصل سأتقاسم معك أخي لؤي. إذا أمكن أن تلخصنا الجزء الأول من هذا طبعا في دقيقة أو دقيقتين لو سمحت. إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا لما وجدت موضوع السويد أثار كثير من الفضول والخوف من جاليتنا العربية والمسلمة في مانيتوبا وفي كندا، وجاءني كثير من الأسئلة وكثير من النقاشات، فعرضت على جروب اسمه الملتقى العرب مع الأخ عفيف مطاوع إني إن شاء الله أعمل لقاء مخصص بالنسبة لموضوع CFS اللي هي نفس الفئة تقريبا أو نفس المنظمة تقريبا موجودة في السويد اللي كان عليه كل الكلام. فأردت أن أعمل لقاء خاص بالCFS هنا في مانيتوبا، وطلبت من مجموعة الCFS أن احنا نتعامل معهم بشكل متواصل أن يشتركوا معنا، وفعلا الCEO تبعهم رحب بالفكرة هاي ورد علي قال لي احنا هنشترك. فاللقاء مع الCFS مع الأستاذ جي روجرز هو كان عبارة عن المؤسسة وكيف المؤسسة هذه، ما هي دورها الفعال، كيف أنشئت، لماذا أنشئت، وليش هم لازم يعملوا بحث أو انفستيجيشن على كل حالة توصلهم، وبعدين يقرروا إذا الحالة هذه سيتم اتخاذ خطوات زيادة بتتكلم مع الطفل أو الأهل أو لا. لأنه في القانون في كل قانون كندا بالنسبة للCFS Child Family Services، طبعا الكلمة العنوان أو الاسم CFS Child Family Services بيختلف من مقاطعة إلى أخرى، لأن كل مقاطعة لها المانديت المختلف عن المقاطعة الأخرى، وإلها باورز وإلها مسؤوليات مختلفة. أنا كما أنتم تعرفون أنا محامي كندي مرخص، أنا ممارس المحاماة في مانيتوبا، في أونتاريو، وفي بريتش كولومبيا، وفي إن شاء الله في دوري إلى إنه أصير أيضا مرخص في ألبرتا. فكل واحدة من المقاطعات هذه لها اختلاف، تقريبا نقول 5 أو 10% عن المقاطعات الأخرى. أما في معظم الأمور الأخرى في 90 أو 95% منهم هم متشابهين. وإن شاء الله اليوم هنتكلم عن ما هي الأمور التي يجب علينا إحنا كأفراد جالية إسلامية أو عربية أو مسيحية عربية أن نقوم بها لما يجي لنا الانفستيجيشن هذه، وليش الانفستيجيشن بتصير، وما هي حقوقنا كآباء أو أمهات بالنسبة لهذه المؤسسات، وما الخطوات التي نعملها أو ما نعملها، ما الأمور التي نتكلم فيها أو ما نتكلم فيها، الأوراق التي لازم نوقعها أو ما نوقعها. كل الأمور هذه إن شاء الله نتكلم عليها في 30 دقيقة الجاي أو حسب ما الأستاذ رشيد يقرر، لحماية أفراد الجالية من الأخطاء اللي بتحصل مع الرغم من وجود النية الطيبة. للأسف مرات تكون النية طيبة، ولكن الأشياء التي تقال أو تنعمل تؤدي إلى مشاكل كبيرة جدا. فهذا اللي صار. فجبنا إحنا الأستاذ روجرز معنا، أعطى كلمة عن ماذا حصل أو ماذا المؤسسة تبغى تعمل في مانيتوبا، وكمان قال نقاط مهمة جدا ألخصها ب4 نقاط. أول نقطة أن المؤسسة أو المنظمة تاعت Child Family Service في مانيتوبا دخلت في طور تغيير
وتجديد. وأنا أعتبرها أنا كمان من معاملتي معهم في السنوات العدة تقريبا 12 سنة إنه صار في improvement فيهم، صار في تطور فيهم، بحيث إنه المانديت تبعهم حاليا رغم إنه المانديت هو فقط ما هو أفضل شيء للطفل أو what's in the best interest of the child وليس للآباء أو الإخوان إلى آخره، فقط الchild، ولكن أيضا هناك مانديت أخرى وهي كيف نستطيع التعامل أو الشغل مع العائلات هذه أو مع الأهل هذول بحيث الحفاظ على الطفل، على سلامة الطفل، وبنفس الوقت إبقاء الطفل مع العائلة أو أخذه فترة معينة ثم إرجاعه مع العائلة بعد فترة. وهنا يأتي دور المحامي. سنتكلم هذا إن شاء الله في نقاط لاحقة. النقطة الثانية اللي نتكلم عنها هو إنه كيف إنه لازم ضروري إنه كل شكوى تأتي لهم لازم يعملوا لها هم investigation. هلا هم بالنسبة لهم في بسموها threshold، يعني زي ما تقول إحنا بسموه إحنا منخل بالعربي بالفلسطيني يسموه منخل، يدخل كل الأسئلة فيها وهم ينخلونه وشو الأشياء اللي تصفى بالآخر. لازم يشوفوا إذا هم السيتويشن أو الشكوى اللي وصلت لهم هذه تدخل من ضمن الأمور التي يجب عليها الانفستيجيشن أم لا. تمام؟ إذا دخلت في الانفستيجيشن ليس لهم أي حل إلا إنهم يعملوا انفستيجيشن. يعني لما يجوا على العائلة أو الأب أو الأم أو يتكلمون معهم هم ما بيعملوا شيء هذا من مزاجهم، لازم يجوا الأمر هذا إذا وصلهم الشكوى من الطبيب أو من المدرس أو من الجار تبعك أو من طليقتك أو زوجتك أو أي حدا من أشخاص لهم نقطة فعلا مهمة على السيفتي تاعت التشايلد، ساعتها لازم إنهم يأتوا ولازم يتكلموا ولازم يتحروا. هذا مهم جدا. النقطة الثالثة اللي أثارها وهي أيضا نقطة مهمة إنه تقريبا 90% أو 85% من الأطفال اللي حاليا الCFS لهم فايلات شغالين فيها، لهم تقريبا 5000 حالة في مانيتوبا، تقريبا معظمهم الأطفال مع الأهالي. من ال 5000 حالة فقط 800 حالة اللي هو تقريبا زي ما قلت 80% أو 50% اضطر أخذهم من الأهل سواء بشكل مؤقت أو بشكل دائم حتى نحمي الأطفال، ثم بعد ذلك لهم الحق بإرجاعهم، أو إذا تأخذوا بشكل دائم ليس لهم الحق بإرجاعهم. وهذه نقطة مهمة يا أخوان ويا أخوات. المؤسسة هاي لها قوة كبيرة ولها تحت النظام القانون اللي عندنا لها قوة كبيرة بأخذ الأطفال من الأهالي إذا اضطر الأمر مع عدم إعطائك السبب مباشرة، ثم بعد ذلك إذا هم حسوا في خطر على الطفل ثم بعد ذلك بيعملوا الانفستيجيشن تبعتهم ويقرروا إذا في خطر أو لا على الطفل في هذه الحالة، ثم إرجاع الطفل أو العمل مع الأهل في هذا الأمر. لذلك بعض الأمور أو الأخطاء التي تحصل مع الأهالي وهذه تحصل للأسف من خبرتي مع التكلم مع الأهالي هو أن يكونون أجريسيف معهم، يكونوا شادين معهم، منفيين معهم، يسبوا عليهم، يصرخوا عليهم، يطردوهم، يحاولوا يغلقوا الباب في وجههم. هذا للأسف من الجهل في التعامل مع هذه المؤسسة. خليكم أنا بدي أعطيكم، آسف أستاذ رشيد أنا طلعت عن التلخيص، دخلت في الموضوع في لب الموضوع على طول. خلي هذا صلب الموضوع، نبدأ من هذه النقطة اللي وصلت إليها. خلاص تمام. ما وقعت الفاس في الراس على قولنا كيف يمكن التعامل مع هذه المؤسسة؟ شوف يا اخوان اخوات، اول احنا بنسميها بالانجليزي الفيرست امبريشن اللي هو الانطباع الاولاني. الانطباع الاولاني هذا السي اف الشايلد فاميلي سيرفيس وركر، سواء انت في اونتاريو ولا بي سي ولا بالبرتا وساسكاتشوان ومانيتوبا، كله نفس الشيء. الانطباع الاولاني للوركرز عنك او عنك يعني يحمل عقوبات او يحمل اشياء كويسه لمده طويله، يا اما يؤدي لشيء سيء او شيء كويس. ايش يعني الفيرست امبريشن؟ يعني هو اجى الشخص اتصل فيك قال لك انا بدي اجي اتكلم معك على شكوى اجت لنا على الطفل تبعك. اذا كان اسلوبك هو اسلوب ترحيبي، اهلا وسهلا تفضل، امتى بدك تيجي، اهلا وسهلا تفضل تعال عندي. اذا كان اسلوبك ترحيبي اذا انت شخص يؤمنوا لك، لانه الانطباع تبعهم هاي دائره حكوميه وجدت لحماية الأطفال من الأبيوز. يعني قبل تقريبا، هو رجل بقول لك 100 سنة، لهم 100 سنة
في مانيتوبا. الحقيقه هناك حالات فعلا ابيوز الاطفال، يعني احنا ما حتى في جاليتنا لا الواحد لا يستحي من الامر هذا، يتكلم بشكل وضوح. هناك امور تحصل سواء كانت يعني الحمد لله ان شاء الله ما تكون في جاليتنا، ولكن اعتداءات جنسيه، اعتداءات بدنيه مبرحه، تقليل من اهميه الطفل او تقليل من شخصيته بشكل يعني يؤدي الى يعني ضمور شخصيه الطفل، اهمال الطفل بشكل يعني يؤدي الى نتائج سلبيه. تحصل الامور هاي سواء كان في جاليتنا او في غيرها، الحمد لله في الجاليتنا تحصل الامور هاي بشكل اقل. فالمؤسسه هاي انشئت لحمايه المواطن هذا، الطفل هذا اللي هو المواطن، من الابيوز اللي بيحصل له، سواء كان اللي بيعمل الابيوز هذا هو الاب او الام او الخال او العم او اللي هو مسؤول عن الطفل. فاذا انت لما تكون انت بتتعامل مع سي اف اس وركر بشكل عنفواني، بشكل عدائي، بشكل سيء، الامبريشن اللي هم حياخذوه عنك انه انت ايش؟ انه انت انسان مش كويس، انه انت انسان بتخبي اشياء، انه انت انسان اصلا اذا انت انسان عنيف معهم اكيد انت عنيف مع الطفل. اذا انت بتمنحهم انهم يشوفوا الطفل او يتكلموا معاه او يشوفوا غرفته او يشوفوا بيته، اذا انت مش من الاكيد لما هم يسيبوا حتكون اسوء مع الطفل نفسه. يعني هم ما باخذوا الامبريشن انه هذا ابني وهاي بنتي، انتم مين انتم مشان تيجوا تتكلموا معهم. ما عندهم الامبريشن هذا، هم عندهم الامبريشن بما انه انت عنيف معهم اذا انت عنيف مع الطفل، اذا يجب حمايه الطفل. في حالات هذه ياخذوا الطفل منك من غير مبازحه، بياخذوا الطفل منك او منك ثم بياخذوه على غرفه لحالهم او مكان ايام او ممكن ساعات، ويتكلموا معهم بهدوء حتى يعرفوا اذا الشكوك تبعتهم في محلها ام لا. هاي واحد من الاشياء اللي بنتكلم فيها، هي الفيرست امبريشن. لذلك اذا اجت لك تليفون من السي اف اس وركر وقدرت او قدرتي انكم تتكلموا مع محامي مختص في المجال هذا حتى يقول لكم يفهمكم شو الاسئله حتكون، شو الاشياء اللي تجاوبوها، شو الاشياء ما تجاوبوهاش، مهم جدا. هلا في نقطه مهمه استاذ رشيد. مرحبا. انا بقول لكم انه ضروري انكم تتكلموا معاه، ضروري انكم تحكوا معاهم، ضروري انكم ترحبوا فيهم ببيتكم الى اخره. طبعا هاي مهمه جدا حتى ما تخفي عليهم شيء، ولكن بدكم تكونوا منتبهين. اذا الاسئله، نوع الاسئله اللي تطرح عليكم تبين انه انتم عملتوا شيء كريمنال، شيء اجرامي، يعني على سبيل المثال هل انت حطيت ايدك على الطفل بمكان خاص مثلا، يعني بدت الاسئله تاخذ نمط يعني يبين انه انت ارتكبت شيء اجرامي سواء سيكشوال او فيزيكال، او هل انت ضربت شخص ثاني قدام الطفل يعني السلط. اي جواب انتم بتجاوبوه يسجل ويؤخذ ويعطى لدائره الشرطه، ومن ثم ممكن انت بشكل كبير انه تاتي عليك قضيه اجراميه كريمنال تشارج بسبب المعلومات اللي تعطيها للتشايلد فاميلي سيرفيس وركر. طبعا اذا انت بكلامك مع شخص عنده خبره كمحامي بالامور هاي، يعني ضروري انه يعلمك الشخص هذا المحامي هذا يعلمك او يعلمك شو الاشياء اللي تقولها وشو الاشياء اللي ما تقولهاش، وكيف انت تكون حامي نفسك لما توصل لمرحله تحس انه انت المستهدف، يعني بينحط عليك انت اليجيشن انك انت ضربت او كذا كذا، تنتبه انه ايش اللي تقول او ايش ما تقولش، وايش الاشياء اللي انت لازم ساعتها توقف تقول انا مش قادر اجاوبك لانه هلا انا بعمل incriminating for myself. ففي هناك امور لازم تتدرب عليها او معذره على المقاطعه اخي لؤي. الان تفضل. اذا حصل مشكل، هل هناك مجال من الوقت حتى يمكن ان يمكن ان نطلب منهم اعطائنا مجال الوقت من الاجابه على الاسئله؟ هل يمكننا رفض الاجابه على الاسئله؟ يعني نحن نريد التعاون ولكن حتى نتفادى هذه الاخطاء، لان مثلا قد ياتي عندك ويقول لك انت ضربت الطفل، تقول ضرب خفيف، يعني ضرب خفيف ما في تمييز في الضرب هنا في كندا خفيف او ثقيل، يعني صحيح السلط، هاي السلط على طول. يعني هذا المسألة الثانية هو يعني مع من نتواصل في هذه الحالات. تمام. هلا بالنسبه للسؤال الاولاني اخ رشيد، في معظم الحالات لما السي اف اس، سواء انت في مانيتوبا اونتاريو البرتا الاخري، في معظم الحالات لما السي اف اس تجي لهم شكوى، في معظم الحالات بيتصلوا في الاب او الام
او الجارديان بيقولوا له احنا جت لنا شكوى عن ابنك او بنتك، بدنا نقعد معكم. يعني بيعطوهم وقت معين. هلا في الحاله هذه انت على طول تتصل مع المحامي المختص بالتشايلد فاميلي سيرفيسز، سواء انا او غيري، يحكوا معهم وخذوا المعلومات هذه منهم على طول وكونوا موجودين معهم. تمام. اذا اجت لك الفيزيت، اذا هم جاوا يزوروك من غير ما يتصلوا فيك، من غير ما يعملوا لك اي شيء، او يجوا يحكوا مع الطفل في المدرسه تلقائيا، معناها انه الشكوى او الاليجيشن شكوى من النوع الجدي والخطير. من النوع الجدي والخطير. يعني دخلنا احنا في السكشوال اسالت، دخلنا في الفيزيكال اسالت المبرح الى اخره الى اخره. معناها ان مع انه انت لم يكن لك وقت انك تتكلم مع محامي ويجوا لك على البيت الى اخره، يفضل انك تحاول تتكلم معهم باسلوب لطيف ومرحب بهم وتدخلهم وتحكي معهم. لكن اذا بدات الاسئله تاخذ نمط اتهامات لك انت شخصيا بشكل واضح، يعني انت ضربته على راسه، انت لمست الطفل في مكان هذا، ساعتها تتوقف تقول لا انا لم يحصل هذا الامر، وانا هيك انا دخلت في، انت بتتهمني انا باتهامات جراميه، انا بدي محامي. على طول توقف الامر هذا. تمام. لكن في معظم الحالات 90% من الحالات بيعطوك فتره زمنيه، حتى جاوب على سؤالك اخي رشيد، بيعطوك فتره زمنيه قبل ما يجوا يتكلموا معك، وهاي الفتره انت ممكن تتكلم فيها مع محامي. هلا في بعض العائلات ليس لهم الامكانيه انهم يعينوا محامي، يعني حالتهم الماديه صعبه، ما يستطيع ان يعين محامي، او هو على الويلفير الى اخره. ماذا يفعل في هذه الحاله؟ على طول يتكلم مع هيئه الليجل ايد في المقاطعه اللي هو فيها مباشره. اول ما يجي له المكالمه يتكلم مع الليجل ايد في المقاطعه اللي هو فيها، يقول لهم انا بدي ليجل ايد سيرتيفيكت، وهذا الترم يحفظوا الترم هذا on an emergency basis، على امر ضروري وسريع، لانه ما حيستنوا عليك اكثر من ايام عده قبل ما يحكوا معك. تمام. ويطلبوا ويعطوه اسم المحامي اللي حيستخدم. ممكن تعيد هذه العباره اخي لؤي؟ معذره. شو؟ لا ما في مشكله. لما يتكلم الشخص مع الليجل، مع المكتب تبع الليجل ايد، او الاخت مع المكتب تبع الليجل ايد، بيطلبوا من الليجل ايد عاده، بيقولوا لهم اعطوني البنك ستيتمنت تبعك، واعطيني قديش عندك وايش اشتغلت. يعني الاجراء مشان انت تقبل او لا تقبل يندفع لك من الليجل ايد، عاده بياخذ مده طويله. في حاله السي اف اس تطلب انت تقول لهم اون ان ايمرجنسي بيسز، يعني انا بدي اياها على امر مستعجل، لانه بتعامل مع السي اف اس. ساعتها هم بيسرعوا المعامله بشكل سريع جدا، وخصوصا اذا كان عندك انت اسم المحامي اللي ممكن انه يشتغل معك على الليجل ايد. هذا الامر مهم، لانه اول ما يقول لك اوكي انت ابروفد بالليجل ايد سيرتيفيكت، على طول المحامي بخش في الصوره. سؤال انا حطرحكم سؤال هذا: هل انت من حقك انك تطلب محامي يكون موجود لما السي اف اس وركر يتكلم مع الطفل؟ الجواب لا، ليس لك الحق. انت كأب او ام ليس لك الحق ان تطلب محامي يقعد مع الطفل تبعك، ولكن الطفل تبعك له الحق ان يطلب محامي ان يكون موجود في الانترفيو. فهمنا النقطة هاي؟ نقطة مهمة جدا. الاب او الام ليس لهم الحق يقولوا للوركرز او الايجنسي انا بدي محامي يكون مع ابني او بنتي. ليش؟ لانه في كونفليكت. اذا انت المتهم انه انت اللي ضارب، ولا انت اللي عامل، ولا انت مسوي، كيف انت تطلب واحد يدافع عنك؟ ما ينفع. لكن الطفل مين المسؤول هنا؟ مين المهم في النقطة هاي؟ what is in the best interest of the child. ايش المهم بالchild؟ اذا الchild هو اللي بيقدر يطلب يكون عنده محامي موجود. طب انا كأب ولا ام، كيف الابن تبعي يعرف انه بده محامي او ما بدوش محامي؟ يا اخوان، لذلك انا كنت بصر بشكل كبير انه يكون في متابعين الحلقه هاي حتى يفهموا الامور هاي ويسمعوها منا. يا اخوان، انتم في المراحل الموجوده حاليا من غير ما يكون عندكم مشاكل مع السي اف اس، ولا مشاكل مع المدارس، ولا مشاكل مع الاطباء، من الان تبدأوا بتعليم اولادكم وتوعيه اولادكم ما هي حقوقهم وما عليهم فعله في حالات زي هاي. لانه ممكن ممكن تاتيك شكوى من شخص يكرهك مثلا، او طليقك او طليقتك او whatever يعني، وتكون شكوى كبيره في الحجم، فيروح السي اف اس على طول على الطفل على المدرسه. انت اصلا ما بتعرفش انه راحوا له ويتكلم معه في المدرسه. والطفل لما بالذات لما يكون طفل بالسن صغير بالسن،
يعني من السهولة تحريكه ليمين أو يسار في الكلام نفسه. فاهمين علي أنتم؟ ما قصدي ما أنا أقصد إنه الوركر نفسه حيكذب عليه أو يضلله، لا ما قصدي. ولكن إحنا عندنا بالقانون في شيء اسمه leading question. أنت بتقول له مثلا، في فرق بين أن أسألك أستاذ رشيد أقول لك هل الأكل هذا اللي أكلته عجبك؟ هل أنت عجبك الأكل؟ هذا سؤال واضح. غير لما أسألك الأكل هذا كان كويس مزبوط؟ فهمتوا علي؟ السؤال يطرح أن تجاوب عليه بيس أو بنعم بشكل أكبر من لا. فهمتوا علي؟ فممكن الطفل ما بيفهم أمورها، يعني فاهمين علي؟ فهو لازم الطفل يكون عنده توعية سابقة من الأهالي بماذا ممكن أن يحدث وكذا، ويقولوا له بشكل بسيط يا فلان فلان، يا ابني يا بنتي، كونوا صريحين، كونوا صادقين، ما تخافوا، وقولوا أنا بدي محامي. مش غلط. أنت في هنا سؤال، معذرة على المقاطعة أخي لؤي، هذا سؤال مهم. أنا على فكرة بتكلم كثير فقاطعني قد ما بدك يعني. لا تكرم. السؤال هو هل هناك تدريب؟ هذا السؤال من الأخ محمد سعدوني، نشكره على المتابعة وعلى الاهتمام بهذا اللايف. هل هناك تدريب أو كورس للأسر القادمة على متطلبات هذه المنظمة؟ الآن نحن لا نتحدث فقط عن الآباء وعن الأمهات وكيف يمكن أن يتعاملوا مع هذه الحالات، نحن نتحدث كذلك عن الأطفال الذين يلزمهم تدريب. أول شيء راح يعني سيأتي عندهم رجل غريب، كيف يتعاملون معه، سيطرح مجموعة من الأسئلة الخاصة. هل هناك كورسات في هذا الموضوع؟ وهذا يحيلني على بالتبع لهذا السؤال، كيف يمكن تأهيل جاليتنا العربية والمسلمة هنا في كندا في هذا الشكل القانوني الذي نحن فيه بهذه العبارة، مع الاحترام للجميع، أميون لا نعرف كيف نتعاطى مع المشاكل. وزي كما ذكرت في الفيديو الترويجي لهذا اللقاء، نحن لا نطالع القانون حتى نقع في المشكل. ليس هناك تربية بين قوسين وقائية. تفضل. للأسف هو صراحة الجواب على القسم الأول من السؤال صعب شوي، لأنه بتعتمد على الحالة اللي من حالة تختلف من حالة لأخرى يعني. لكن اللي أنا بقدر أقوله إنه إن شاء الله إذا هناك في يعني رغبة من الجمهور في عمل حلقات أخرى معي، حتى نعطي يعني زي ما تقول ستيب باي ستيب، خطوة بخطوة، إيش الأشياء اللي المفروض تعملوها أو ما تعملوهاش. طبعا هذا الأمر حيكون جنرال، مش حيكون زي ما أنا بقول مع الأخ أبو الوليد، ليست نصائح قانونية، هي معلومات عامة بشكل عام، لأنه أنا أحتاج أن أعرف بالضبط شو الأوفيسر حكى، شو الأوفيسر قال. في الواقع سأتكلم لاحقا قصدي بإيش الأشياء لازم تحكوها برضو لما يكون في اللقاء مع الCFS. فإن شاء الله ممكن نعطي إحنا بشكل عام بعض النصائح أو بعض الخطوات التي يجب عملها أو اجتنابها، ولكن أنا لا أقلل من أهمية وضرورة، بالعكس مش أهمية بل وضرورة أن تلجأ لشخص مختص لما يحصل معك الأمر هذا. لأنه يا إخوان إحنا في القانون عندنا في كندا القانون كان بنقول إنه المعاملة مع الCFS مرات تكون معاملة قاتلة، نستخدم إحنا الكابيتال معاملة قاتلة. ليش؟ لأنه لو تم أمر من المحكمة بأخذ حضانة الأطفال من الأب أو الأم أو الاثنين كلاهما بشكل دائم، وهذا بتحصل، لن تكون لك هناك صلة مع الطفل بتاتا. يعني أنت خلفت الطفل هذا وربيته وثم يأخذ منك لأغلاط أنت عملتها ومش عارف كيف تصلحها، وتماديت في المشكلة أكبر وأكثر، ومر الوقت الزمنية ترى. لأنه على فكرة في مانيتوبا إذا أخذ الطفل منك لك فقط بعد 4 أيام لازم تكون في المحكمة. شوف الفترة الزمنية قليلة جدا ترى. بعد ما يأخذ الطفل من الأم والأب، بعد ما after they're apprehended، لازم يكون الفيرست appearance في الكورت 4 أيام. بعد 4 أيام، في ال4 أيام هذه إذا أنت كان معك محامي مختص وفاهم أنت الموضوع، وحتى لو كان عندك مشاكل هم لو عندك مشاكل في البيت إلى آخره، تم معالجة المشاكل هاي، أو على الأقل بدء معالجة المشاكل هاي قبل وقت المحكمة. في أغلب الأوقات القاضي بيقول لك خلص أنت شكلك بديت بالطريقة الصح، وهم الCFS نفسه بيقول لك أوكي أنت بديت في الناحية الصح، خلاص مش مشكلة، ارجع الطفل، أو حنخليه شوية قبل ما أنت تضبط المشاكل اللي عندك إياها في البيت، سواء كان مشاكل هاي مشاكل مع زوجك أو زوجتك، مشاكل مخدرات أو الشرب أو إلى آخره، مشاكل سيفتي في البيت نفسه. يعني مثلا أنت طفلك عمره
سنه او 2 أو 3، لكن مثلا افترضنا الدرج مثلا ممكن يقع منه في اماكن خطيره لازم تتصلح. اذا انت لم تعالج الامور هذه، وانت اصلا ما حيقولوا لكم المشاكل 1 2 3، يعني لم يكن عندك وقت شخص يعني مختص انه يعالج الامور هاي قبل وقت المحكمه الفيرست ابييرنس، غالبا القاضي حيقول لا خلي الطفل مع السي اف اس او يروح على ابيوت ثاني لحد ما تيجي الجلسه الاخرى اللي هي بعد مثلا 40 يوم ولا اخره. فيعني الفيرست ريسبونس مهم جدا 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 يا اخي. ما انا على فكره قلت هذا الكلام الاخ رشيد قلته في المحاضره قبل هيك. يا اخوان انا هذا مش محاضره ترويجيه لي او لمكتبي انا، لا، في الواقع اذهبوا لاماكن اخرى، انا ما عندي اي مشكله بالعكس، لكن انا بدي اياكم تنتبهوا انه ما بينفع انت يصير معك موقف زي هذا وتستنى او تحكي كلام غلط او توقع اوراق مش لازم توقعها تؤدي فيك الى مشاكل كبيره. زي ايش مثلا؟ يعني مش مشكله انك توقع مثلا توقع معهم ورقه تقول انه هم لهم الحق انهم يروحوا على الدكتور تبعك وياخذوا فحص تاريخ الطفل، هذا ما في مشكله لانه اصلا قانونيا هم حيعملوا الشيء هذا. بس اللي حيصير بدل ما انت تعطيهم الاثوريتي اللي هي بالعربي معناها الصلاحيه، ممكن هم ياخذوا الاثوريتي من المحكمه ويروحوا يشوفوا الملف نفسه. فلما انت تكون متعاون بالامر زي هذا مش مشكله، تمام؟ ولكن ما توقع معهم اي اتفاقيه، ما توقع معهم اي كونتراكت، ما توقع معهم اي اجريمنت قبل ما تتكلم مع محامي وتعرف ايش اللي بتوقعهم، لانه هذا بمجرد توقيعك على الامر هذا اصبحت الورقه اللي بتوقعها هذه ليجل دوكيمنت، ولازم انت مجبر انك تستمر فيها طالما الطفل تحت سن القانوني. يعني شيء خطير، فانتبهوا للنقاط هذه. في اشياء يعني اذا ما عملتهاش بتروح عليك. طب شو ميزه انك تتعامل مع محامي؟ زي ما وضحت لكم، انت كأب او ام لازم تظهروا بصوره انه انتم متعاونين وانتم ما عندكم اي مشاكل وانتم بالعكس مرحبين. واصلا انا لو انا اجت لي السي اف اس وانتم ما عندكم اي مشاكل وانتم بالعكس عفوا في زي صدى صوت استاذ رشيد ما بعرف اذا سامعني. ما عندكم اي مشاكل وانتم بالعكس عفوا في زي معذرة. سامعك تفضل كمل. معذرة. الفكرة انه انتم لازم تكونوا بالصورة هاي، وبالعكس لو اجاكم على البيت السي اف اس وركر انتم قولوا لهم تعالوا اعطيكم تور، تعالوا اوريكم البيت، تعالوا اوريكم المطبخ، تعالوا اوريكم غرفة النوم، تعالوا اوريكم. انتم تكونوا بادئين في الامر هذا، ما تخبوش شيء. فهذه لازم تكونوا صورتكم. اللي المحامي تبعكم هو الانسان السيء، انتم الناس الكويسين وهو الانسان السيء، فهمتوا علي؟ هو اللي حيقول لهم تعالوا انتم ما ينفعش تعملوا لقاء مع الطفل من غير ما تسجلوه فيديو ولا اوديو، تعالوا انتم ما ينفعش تعملوا هيك وكذا وكذا، انتم حدودكم كذا، انتم عملتوا. المحامي بقى اللي احنا بنسميه الباد بيرسون، انتم الكويسين. فهذا بيفصل صورتكم انتم عن الحقوق القانونيه، الواجبات اللي عليهم واللي لهم، فهمتوا علي؟ وبرضه واجبات اللي لكم واللي عليكم ايضا. فخلي المحامي يدير باله على الامور القانونيه هذه، ويطلع هو الانسان اللي الشديد او القاسي، وانتم خليكم بالصوره الكويسه. لانه في الواقع انتم ايش الغرض من الموضوع؟ انكم ترجعوا اطفالكم، صح؟ هذا الغرض، الطفل يرجع لاهله، واذا كان في مشكله تتعالج، واذا كان في شكوى يعني احنا بنسميها poisoned allegation، يعني شكوى من انسان سيء، شكوى كيديه بين قوسين، شكوى كيديه تنمحي، وهذا الغرض من الموضوع. فهي واحد من الاشياء المهمه في المحامي. طبعا غير انه المحامي حيقول لك شو تسوي ما تسويش، المحامي حياخذ الاشياء الغلط اللي صارت معك ويعالجها او يستخدمها ضد الامور هاي. على سبيل المثال يفضل باللقاءات هذه ان تكون اللقاءات هذه في بعض المقاطعات زي البرتا وغيرها مسجله، يا اما فيديو او انتريو ايضا من احد المقاطعات تكون مسجله يا اما فيديو يا اوديو، تمام؟ فاذا اجى لك الوركر وبده يحكي مع الطفل لحالهم وانت شفته دخل يحكي مع الطفل لحاله ومش مسجل اللقاء هذا فيديو او اوديو، انت كاب او ام هل لك الحق ان تقول لهم لا انا مش حرضى الا لما اسجلوا اللقاء هذا اوديو او فيديو؟ ليس لك الحق. هل الوركر هذا السي اف اس وركر ارتكب خطا بعدم التسجيل؟ نعم ارتكب خطا. اذا انت شو بتسوي؟ بتحكي للمحامي، بيقوم المحامي
بيطعن في الكلام او في التقارير اللي انعطى من الطفل للسي اف اس وركرز اذا كان تقرير سيء، وبيطالب بعدم وجود هذا التقرير في المحكمه امام القاضي، بينهيه قبل ما لان السي اف اس وركر لم يحترم يعني الشكليات في القانون، اللوائح والقوانين. فهناك لوائح وقوانين عده، يعني انا ما بدي اياكم تفكروا لانه انا بقول لكم تعاونوا مع السي اف اس واحكوا معهم وخليكم كويسين معهم انه هم ممكن ينتهكوا حقوقكم. لا، انا ما بحكي هيك. انا بحكي لما يصير معكم موقف تكلموا مع المحامي حتى يعطيكم بالضبط ايش لكم وايش عليكم على حسب نوع الشكوى اللي وصلت. هنا سؤال معذرة، ما هو السن الذي يخول للطفل طلب محامي؟ يعني هل كل طفل يعني لانه مجرد يعني التواصل معه انا اريد محامي، من اي سن تبدا هذه العمليه؟ هو السن القانوني هو 12 سنه. 12 سنه الطفل يستطيع ان يوكل محامي في اي قضيه. يعني انا ممكن طفل يقول لي انا بدي ارفع قضيه على ابوي وامي، ممكن بسن 12 سنه، له الحق بغض النظر عن السي اف اس او غيره. بغض النظر عن سي، بس هو قانونيا له الحق انه يتكلم ويقول برايه ايش بده اياه. هلا قبل سن 12 سنه لو الطفل قال انا عمره 9 سنوات مثلا، او انا بفهم انه في شيء اسمه محامي، يعني بينوب بالنيابه عني وانا بدي محامي، هو سنه 9 سنوات، هل يؤخذ باعتباره؟ نعم يؤخذ باعتباره. السي اف اس حتاخذ بالاعتبار، لانه لو ما اخذوا بالاعتبار بالرغبه هذه سيأخذ هذا الامر ضدهم في المحكمه. يعني اللي بدنا نفهمه يا اخوان انه بمجرد ما التشايلد فاميلي سيرفيس ايجنسي قرروا انه في انفستيجيشن، وزي ما قال لكم الاستاذ روجرز، مش الاخ عفوا الاستاذ روجرز، زي ما قال لكم انه اخر المطاف قرروا انه ياخذوا الطفل منكم، اوكي؟ ما معنى انه خلص هم اخذوه، لا، هم اخذوه مؤقتا بعد 4 ايام في فيرست ابيرنس في المحكمه. ان شاء الله بتقدروا اذا عندكم محامي ترجعوه، ما قدرتوش ترجعوه او ما كانش عندكم محامي وطالت المده، هم اذا حسوا هم اذا مش قادرين يعالجوا الوضع معاكم سواء كانوا عن طريق محامي او غير محامي، بيقدموا على شيء اسمه guardianship order، custody guardianship order، انه بدهم الطفل هذا بشكل ابدي او بشكل ازلي، وياخذوا الطفل منك او ياخذوا الاطفال منكم. في المحكمه اللي بصير في ادله وبصير في عندهم ريبورتات وبصير واخره واخره. انت كأب او ام اذا انت ما عندك واحد سبيشالايزد يقول لك تعال على فكره لازم مشان القضيه هاي القضيه الموجوده لازم تروح تشوف سايكايترست مثلا او سايكولوجيست، تعمل انجر مانجمنت، تعمل شغله هاي، تعمل هداك، يعني يأهلك على حسب القضيه او الاتهام اللي ضدك هذا، يأهلك انك تكون وصلت لدرجه معينه من القوه بحيث لما توقف قدام الجادج تقول له يا عمي هم بيقولوا انا عنده ان الكلاينت تبعي عنده 1 2 3 4، هو اوريدي سجل في المحاضرات هاي، هو اوريدي عمل هيك، هو فهمتوا علي؟ احنا كمحامين نبني القضيه على اشياء قويه. انت كشخص كيف حتعرف انت انه شو تسوي او شو تعمل؟ فاخذ الطفل منك بشكل دائم انا بالنسبه لي كأب يعني دمار. صح. يعني خذ فلوسي، خذ بيتي، خذ عملي، ولا تاخذ ابني او بنتي، تمام؟ فيعني ما تستهين في الامر هذا، خليك خذه بشكل جدي ان شاء الله. في سؤال للاخ محمد سعدوني، مشكور جدا اخي لؤي على المبادره. هو يعني عنده سؤال: هل هناك اي تدريب للاسر؟ هل يمكن ان نطلب من السي اف اس دورات تثقيفيه للجاليه العربيه؟ لان الاشكال الان هو كما قلت يعني اشكال وعي ومجموعه من التفاصيل التي تكرمت بها الان، يعني بين قوسين مرعبه. لا اريد التهويل من الامر، ولكن يعني بالخصوص هذا الامر يطرح على القادمين الجدد. نحن عندما ناتي جدد الى كندا ناتي بترسباتنا الثقافيه، والترسبات الثقافيه يدخل فيها حتى التعامل مع الابناء. كلمه كلمتين يعني تمر الى حركه ممكن ان تدفع ثمنها. يعني هل هناك دورات تثقيفيه؟ وهل هناك مجال لان اذا لم تكن من طرف السي اف اس، لان السي اف اس يعني هذه انت يعني ان تكون يعني من طرف مجموعه من الوجوه داخل الجاليه مثلكم انتم استاذ لؤي او بعض الفضلاء الاخرين،
يعني تكوين متكامل في طريقه التعامل مع الاطفال، في التربيه، في الثقافه القانونيه. هو سؤال جيد جدا والله يا اخي. هو للاسف ما فيش السي اف اس، ما عندهمش برامج تعليميه بالشكل هذا. السي اف اس يا اخوان هي عباره عن سلطه تنفيذيه، سلطه تنفيذيه زي الشرطه بالضبط، زي البوليس، زي الار سي ام بي، هذول برضه سلطه تنفيذيه. بيجي لهم الشكوى، بتجي لهم مشكله، بيقوموا بالنظر اليها وحمايه الطفل. زي ما بصير مع الشرطه لما تتصل فيهم تقول لهم في واحد دخل على بيتي او حدا ضربني، هي سلطه التنفيذيه. الشرطه ما بيعطوك كورسات بقول لك ايش لازم، ايش معنى السلط، ايش معنى كذا. هم يعتبروا انه انت بما انه انت دخلت البلد، اذا انت تحت القوانين تحت البلد هاي، عليك انت انك تدرس القوانين هاي وتعرفها. فايش ايش الحل؟ الحل ان تدخل في ضمن مؤسسات تؤدي الى تعليم الاهالي واللي جايين جدد على الامور هاي كلها. وهذا اللي انت طرحته استاذ رشيد، او اللي انت بتقوله استاذ رشيد، اعتقد ان شاء الله حيكون في القسم الثالث من المحاضره هاي. زي ما انا طرحته، ان شاء الله نتكلم فيه في القسم الثالث. شكرا لك اخي ابو عمر. هناك سؤال حتى لا يفوتني، اين يتم اخذ الطفل في مده 4 ايام، يعني من وقت اخذه من اسرته الى جلسه المحكمه الاولى؟ سؤال جيد. هناك 3 اماكن يؤخذ اليها الطفل. اول مكان بسموه فوستر هوم. فوستر هوم هي عائله اخرى ليست عائلتك، ممكن تكون قريبه، ممكن يكون اخوك، ممكن يكون عمك، ممكن يكون شخص ما بتعرفوش نهائي، بسموه فوستر هوم. في الحاله هذه يؤخذ الطفل اليه في المده هاي، او حتى لو لا سمح الله اخذوه على طول يؤخذ الى المكان هذاك ويتم العيش في العائله هذيك. طبعا الفوستر هوم هذه لازم لها شروط معينه ولها شغلات نتكلم عليها ان شاء الله في القسم الثالث. الجهه الاخرى بسموها جروب هوم. جروب هوم هي عباره عن مكان ياتي فيه عدد من الاطفال، ليس طفل واحد او 2، عدد من الاطفال، ويكون في عملاء ناس معينين من السي اف اس حتى يقوموا بالاشراف على الاطفال هؤلاء. القسم الثالث وهو هذا القسم عاده يعني بيحاولوا هم يتجنبوه، ما بيحاولوا يستخدموه، ولكن في حاله عدم تواجد او توفر فوستر هومز او جروب هومز بيحطوا الطفل في اوتيل مع وركرز. يعني الطفل بيروح على اوتيل مع الوركرز المده هذه لحد ما يتاكدوا انه الوضع صار سيف وصار في محكمه الى اخره. اذا بدي اقول لكم يا اخوان بعض الاشياء اللي ما تعملوها، اذا وصلت فيكم المرحله انه الطفل حياخذ منكم، ضروري ما تعمل الامور هاي اخوان. اوكي، اول شيء كن هادئ. اذا اجالك الوركرز وقال لك انا جاي اخذ ابنك او بنتك او اولادكم كلكم، شو بتتصرف؟ كن على كومبليت كام، ما تنفعل، ما تصرخ، ما تزعق، ما تسب عليه، ما تضرب، ما تهدد، ما تقول له انت مين انت، انا دكتور، انت واحد وتفهم شيء. ما دون انسلت ذم، لانه هذا كله حينكتب وكله حيروح بالتقرير انه هذا الشخص عنده anger problems، عنده he's not stable، he's not well، he's not، فبيؤدي الى شيء ضدك. انا عارف ان الوضع صعب، وانا عارف الموقف صعب، وانا يعني كنت موجود في كثير، يعني الابهاء او الامهات قالوا لي عن المواقف هي، وهي صراحه اشياء يعني تبكي صراحه. ولكن كن هادئ، لا تنفعل، تنفس شوي، اذا كنت قاعد اوقف، اذا واقف نام، يعني ظبط حالك شوي، اهدى شوي، اعمل مانجمنت للسيتويشن. طيب، وما ما تنفعل ابدا. ثاني شيء قول للوركر هذا، قول له انا ابني مثلا عنده الرجي، عنده حساسيه من الشيء هذا، ترى ما بحب النوع هذا من الاكل، ترى هو بحب ينام ويتضوض. يعني بين للوركر انه انت عندك دور فعال في حياه ابنك او بنتك. تمام، بين لهم انه انت اصلا عارف ابنك هذا، تفهم، عارف بتحبها وبتحبه، وهذا انسان قريب منك، فاهم انت كويس. قول لهم الامور هاي كلها، ايش الطفل بيحتاج الى اخره. تمام، قول اطلب من الوركر انه يعطيك بعض الدقائق مع طفلك مشان تعطيه مثلا لعبه، تعطيه اشياء هو بيهتم فيها، تعطيه الباك باك تبعته، كراساته، تحضنه، تتاكد انه هو يعني اطلب. والوركر على فكره مش حيمنعك من الامر هذا، اوكي، قدامه مش حيكون في اي مشاكل.
اسال الوركرز على الكونتاكت انفورميشن تبعته، تليفون، رقم تليفونه، وين هو، باي مكتب. لانه في مانيتوبا مثلا في مكاتب عده للسي اف اس، ممكن يكون انت في سين بونيفاس، ممكن يكون في اماكن عده. اسال الوركر وين هو موجود، شو العنوان، شو التليفون، اوكي، اساس تقدر تتعامل مع الوركر هذا مشان تشوف لما ياخذ الطفل منك تتصل فيه، تروح تشوف الطفل، ما تقطعش حبل الوصل بينك وبين الطفل، والوركر كمان يعرف انه انت مهتم، انت مش انسان عشوائي ومنفعل، لا انت اكشلي فهمت انه اوكي هو قرر الوركر هذا انه ياخذ طفلك، سواء كان الوركر محق او غير محق، قرر ياخذ الوركر تبعك، ياخذ الطفل تبعك. هلا انت تتعامل مع الوضع باسلوب لطيف وهادئ، وقول للوركرز، قول للوركر طيب مش مشكله، انا كمان يعني مشان اعلمكم انا حتصل مع المحامي تبعي مشان يتابع مع القضيه هاي. هذا مش تهديد، هذا دليل انه انت انسان مسيطر على السيتويشن تبعك، مسيطر على الوضع تبعك، انسان فاهم بحقوقك او حقوقك انت كاختي، انسان بفكر بشكل عقلاني مش منفعل، تمام، وانسان حابب انه الموضوع هذا يتعالج بسرعه. فانت عارف انه قدوم محامي في الموضوع معناها انه اغلب الظن على الاربع ايام هذه اللي ابنك حيرجع لك او بنتك حترجع لك، لانه انت حتكون اوريدي مشيت في خطوات معينه. اذا طفلك هو بتاخذ منك بدا يسالك اسئله، انا امتى حترجع البيت، انا شو سويت بابا، الغلطه مني، وايش اللي صار، يعني اذا بدا يسالك اسئله الطفل تبعك كون هادئ معه، اكد له انه ما فيش اي مشكله عليك، انت ما عملت شيء غلط، انا ان شاء الله باسرع وقت ممكن حاجه اشوفك اتكلم معك، ما تخاف، ان شاء الله بشكل بسيط جدا حيرجع لك، هذا شيء عادي، ما تخافش، ما تشتغل، يعني اعطي الطمانينه والاشياء هاي لطفلك او طفلك، وخصوصا بوجود الوركرز، حتى يعرف الوركر انه انت علاقتك هاي مع طفلك مش بعيده او مش جلفه، انت بتعطيه التاكيد، الامور هاي كلها. طيب قول له انك بتحبه او بتحبها، قول له انك حتعمل مجهودك انه ترجعه. اذا سالك سؤال انت مش عارفه، يعني مثلا اسالك قال لك انا امتى حرجع على البيت، انت مش عارف الجواب، قول له انا ما بعرف بابا او ماما، انا ما بعرف الجواب هذا حبيبي، بس ان شاء الله يعني اعطيني شويه وقت هيك هعرف وارجع احكي لك. يعني طمنه، خلي الطفل يحس انه انه هو هذا الامر زي كانه راح ينام عند صاحبه، او زي كانه راح، فهمتوا علي؟ يعني ما تخليه يحس انه هو خلص انتهى في المطاف. انه في سؤال هنا، يعني لو الطفل ضل يبكي وما بده يروح مع الوركر، يعني رفض انه يذهب مع الوركر وطلب انه يبقى في بيته مع اهله واخوانه، هل للوركر صلاحيه اخذ طفل بين قوسين بالعنف وعنوة وعدم احترام رغبه الطفل؟ هذه القضيه يعني في هذا المستوى معقده قليلا. نعم، شوف، هو بيعتمد على مدى جدية الشكوى. إذا الشكوى بتقول إنه الطفل تعرض لاعتداءات جنسية أو اعتداءات يعني صعبة شوية، الورك لازم يكون في مخيلته أو في مخه إنه الطفل هذا مش قادر يفهم إنه الوضع الجنسي اللي صار معه هذا وضع غلط. فهمت علي أخي؟ يعني في بعض الحالات الطفل، لما أنا أقول طفل يعني اللي هو تحت السن القانوني، لما الطفل هذا يتعرض لضغوط يكون هو تحتها متعرض لاعتداءات جنسية أو بدنية بشكل عنيف وكذا، لكن بحب أمه وأبوه، مرات الطفل بقول لك لا، أنا خليني أنا ضد مع الأبيوز، خليهم يعملوا هيك في الأبيوز، ولا إني أسيبهم، ولا أسيب إخواني، ولا أسيب. فالوركرز بيعرف الإشي هذا، فحتى لو الطفل بيقاوم إنه يطلع، إذا الأبيوز سيريس أبيوز برضه حياخذ الطفل. فهمت؟ شكرا. سؤال يعني مرتبط بإحصائيات من أحد يعني المتابعين للقاء، أستاذ سعد، نسبة حدوث هذه الحوادث في مقاطعة مانيتوبا، وأنا أضيف التخصيص بين أوساطنا جاليتنا العربية. اولا اخواني اخواتي بدي انبه لنقطه مهمه. انا سالت السؤال هذا مع استاذ روجرز وتكلمت معه، وانا بقول لكم من صفه شخصيه، يعني
اغلب الاطفال الموجودين بالسي اف اس هم من الاطفال من الفيرست نيشن، من هم السكان الاصليين. لذلك لو بتلاحظوا هناك 4 مؤسسات في مانيتوبا للسي اف اس، 3 منهم للفيرست نيشنز، 3 منهم للسكان الاصليين، وواحده اللي هي الجنرال اللي هو استاذ روجرز السي او تبعها، واحده مسؤوله عن كل الناس التانيين اللي هم مش فيرست نيشنز. فاغلب الاطفال الموجودين في مانيتوبا وفي مقاطعات اخرى، ساسكاتشوان، اونتاريو، من خبرتي بريتش كولومبيا، البرتا، اغلبهم من الفيرست نيشنز. فالمستهدفين مش احنا، مش العرب ولا المسلمين ولا المسيحيين ولا السكان الجدد. المستهدفين ولا هم اصلا فيرست نيشنز. هو اللي بيصير انه اللي بيجي قادم جديد على البلد ما بكون عنده درايه في القوانين. خلينا نكون صريحين مع بعض، بضرب ابنه، بلطش ابنه، بقرص ابنه بشكل مؤذي، بيطلع زرقاء، بروح المدرسه بشوفها المدرس. هناك بعض الحالات ليس فيها ضرب ولا فيها ايذاء، وفيها تبلي، والله فيها تبلي على الاب والام، والله انا اجدها، انا لكنها حالات قليله لكن موجوده. وهذه الامور لازم يتم معالجتها، يعني ما في مشكله. حتى في الحالات يعني اجين احنا بنقول زي ما بنقول بالفلسطيني، احنا غطا وستر على بعض. يعني الكلام اللي بيننا غطا وستر على بعض. حالات الاب والام يزعلوا، يروح خابط الولد، ضاربه، ساب عليه بشكل مؤذي، يعني للاسف في هاي الحالات يتم معالجتها. يعني السي اف اس مش الغرض منها انها تاخذ الولد وكذا. لكن انا مر علي حالات للاسف، يعني بعدم ذكر اسماء طبعا، مش حقدر اذكر اسماء، لكن يا اخي الطفل، والحمد لله انا طبعا معظم الكلاينتس تبعوني مش عرب، يعني يمكن 70% منهم مش عرب لما تيجي بالامور هاي. الطفل يا اخي الطفله، بدي اقول الطفله انجبت من ابوها. الطفل ثاني تم حرقه بسيخ، دخل من ايده طلع من الناحيه الثانيه. مش انه يعني دخله بالغلط، لا، تم حرقه فيه. يا اخي الشرب والمخدرات والاشياء هاي تؤدي الى مشاكل كبيره، واحنا جالتنا برضه في بعض المشاكل زي الشرب وغيرها، لكن الحمد لله ليست كبعض الجاليات الاخرى. لكن في الحالات هذه انا قصدي اقول لكم انه حتى في الحالات الكبيره هذه برضه يتم معالجتها. تخيلوا في الحالات الكبيره هذه يتم معالجتها. طبعا مش موضوع انه بنت انجبت من ابوها، هذا الموضوع انتهى خلاص، هي تؤخذ من الاب، والاب غالبا حيروح السجن. لكن في بعض الحالات فيها ضرب، فيها قرص، فيها كذا، يعني يتم معالجتها. تمام، بعد ما الابهات ياخذوا كورسات معينه والى اخره. بس يعني المشكله تكون متى؟ المشكله تكون لما يتقابل الاب او الام مع سي اف اس وركرز ويتكلموا بشكل عفوي، مما يؤدي الى للاسف الضرر فيهم هم والضرر في الطفل. الكلام الذي يقال لازم يكون كلام موزون، ولازم يكون كلام مدرب عليه حتى ما تؤدي الى بايدك الى التهلكه، حتى لو انت بشكل عفواني. يعني انتبه بالنقطه هاي بشكل كبير. تمام. وكمان ايضا في التفاعل اللا ارادي او في التفاعل الغير ضروري بشكل عنفي مع الوركرز هذول. طبعا انا لما يجي لي وركر يقول لي مثلا على فكره هذا نقطه مهمه جدا. لما الورك، انا اسف طلت عليك اخي، بس يعني تفضل اختم النقطه هاي. لما يجي الوركرز، يجي عندك انت اجت له شكوى انه ابنك او بنتك، افترضنا ابنك او بنتك عندهم حرق على رجله من الدكتور، ويمكن اللي صار انه حطيته انت تحت الميه بتحممه، طفل صغير عمره 2 مثلا ولا سنه، تحت الشاور وتحت هذا، خبطت رجله، ضربت في الحنفيه البارده، سكرت الحنفيه بارده، اجت الحنفيه السخنه حرقت رجله. تمام. رحت اتخذته طبعا كأب او ام على المستشفى على طول، يا عمي الحقوني ابني انحرق او بنتي انحرقت. صارت انا يعني بعرف الحالات هاي. اجى الدكتور شاف الحاله هذه، شك انه الامر يعني اهمال من الاب او من الام، اتصل في السي اف اس. اجت السي اف اس بدها تحكي معك. ما بيسالوك فقط على الحرب، ما بيسالوك فقط على الحرب، بيسالوك انت بتضرب ابنك، انت بتحمل ابنك. يعني الاسئله تكون كبيره وليست فقط على اللي صار مع ابنك او بنتك. فانت يا اب او ام لما يجي لك الاسئله هذه ما تفكر انه هم يعني هم يعني عنصريين معك، او ما تقول لهم انت مش من حقك تسالني على اذا انا
يعني بشرب او بشربش او بسكر او بسكرش، انت مين انت تسالني؟ انت بس لك حال تسال عن الحرق، غلط. ما تعمل الامور هذه. هم لما يجوا يسالوك بيسالوك على كل النمط الحياه، فهمتوا علي؟ فانتبهوا بالنقاط هذه. يعني يمكن هذه تاتي من مضمون توعيه لجاليتنا ان شاء الله في اللقاءات الاخرى. في عندي سؤال تفضل. معذرة. تفضل. لماذا هناك إحساس أن مثل هذه القوانين، هذا انطباع، ولعل بعد ما حدث في السويد وبعد النقاش الذي يدور الآن في كيبك، أن هذه القوانين تستهدف فقط الجالية العربية والمسلمة من دون بقية الجاليات؟ سؤالك جيد أخي الكريم، بالذات لأنك حكيت على كوبك. أنا بحكي لكم مقاطعة كوبك هذه ليست أنا بالنسبة لي ليست داخلة من الكلام اللي أنا بحكي لكم إياه. في هناك أنا عندي تحفظات على بعض القوانين في مقاطعة كوبك، أنا أعتبرها قوانين عنصرية، يعني سواء كانت في الحجاب أو في غيرها أو في هاي القوانين. يعني أنا لو إني عايش في كوبك كان رفعت قضية على الحكومة نفسها، لأن أنا أعتبرها قوانين يعني تعسفية وصراحة قوانين عنصرية. فلن أتكلم عن كوبك، خليها على جنب. لكن بقية المقاطعات فعليا اللي بيحصل إنه تأتي جالياتنا من الخارج بعدم معرفة، عدم توعية، وبالعقلية إنه أنا ما أحتاج أتكلم مع حد إلا لما يصير لي مشكلة. ويا ريت هيك بس، يا ريت هيك بس. بالعكس، أنا إذا صار لي مشكلة حخبي الحقيقة وألوي الحقيقة، وأنا ذكي وعارف ألعب البيضة والحجر والكلام اللي هو يعني للأسف ممكن يحصل في بلادنا لكن لا يحصل هنا. ما عندهم فكرة هم إنه السي اف اس هذول بيكونوا حاكين مع الدكتور تبعك والصيدلاني تبعك والمدرس تبع الطفل ويعني والجيران، وهم قبل ما يجوا يحكوا معك بيكونوا حكوا مع بعض الناس اصلا، وبعد ما يحكوا معك برضه بيحكوا مع بعض الناس. ما عندهم علم ودرايه بالامر هذا. بفكروا انه ولما يسمعوا منك على فكره ما بيصححوا. لما انت تحكي شيء غلط او في مبالغه او غير صادق، ما يجي بيقول لك لا لحظه شوي، ترى الدكتور تبعك حكى هيك. ما بقول لك هيك، لا بقول لك اوكي تمام. بروحوا هم عاملين النتيجه تبعتهم وبقدموها للقاضي. هذا الانسان غير صادق، وبالتالي لا يمكن التعاون معه لتصليح الموقف. شوفوا كيف بيوصلوا للنتيجه هاي. فيا اخوان، اللي بيحصل انه الجاليه اللي تبعتنا اللي بتيجي من الخارج ما بكون عندها الدرايه او الوعي هاي، او على فكره حتى اللي بنولدوا هون سواء كانوا من الجاليه البيضاء او الفلبينيين او الهنود، يعني بندمجوا في طبعا نمط الحياه ومشاغل الحياه وما بيهتموا للقوانين هذه. فللاسف بيقعوا بالاخطاء هاي. هلا معظم الافراد من الافراد اللي هم لهم الجيل الثاني او الجيل الثالث اللي عايشين في كندا بيكونوا اوريدي عندهم توعيه في المدارس على حقوقهم وواجباتهم والامور هاي كلها. فبينتج الطفل من المدارس كأب او كأم فاهم ايش المفروض يسوي او ما يسويش. وبرضه بوقع باخطاء سواء كانت شرب او مخدرات او عنفيه او مشاكل مع زوجته. يعني مرات السي اف اس بيجوا على البيت وبياخذوا الطفل من البيت وبقولوا للام او الاب مش هرجع لك الطفل يا اب او يا ام لحد ما الثاني يبعد عن البيت. يعني تخيل بيجي الطفل بيجي السي اف اس بقول لك انا بدي اخذ ابنك او بنتك، مش لانك انت ضربته، مش لانك انت حرقته، مش انك انت عملت فيه شيء جنسي، مش لا لانه انت انت الاب والام بينكم خناقات واصله للشرطه. انتوا طردتوا الشرطه على بعض، وانت طردت زوجتك او انت طردتي زوجتك، معناها انتوا بينكم دومستيك مشاكل كبيره. بروح الشرطه عاملين ايش؟ تليفون على السي اف اس، تعالوا شوفوا الاولاد ايش حالتهم. ما فيش شكوى على الاولاد، بس في مشاكل بين الام والاب. بيجوا السي اف اس بيشوفوا الموضوع بلاقوا انه والله الاب عنفي او الام عنفيه. بقول لك اوكي انا حاخذ الطفل منكم انتوا الاثنين، الا اذا انت يا اب طلعت برا البيت او انت يا ام طلعتي برا البيت حرجعه لواحد منكم بس لحد ما الثاني ياخذ كورسات انجر مانجمنت او بيرنتينج او كذا ويرجع انسان كويس لاولادهم. بجمعكم مره ثانيه مع بعض. يعني هاي الصلاحيه تبعتهم كبيره، مش انها شيء بسيط يعني. فانتبهوا الامور هاي. وفيك يعني
كمية المعلومات اللي أعطيتكم إياها اليوم أنا بلا مبالغة يعني مش أكثر من 20% من المعلومات فعلا موجودة، يمكن أقل من 20% حتى، لكن أنا حاولت أعطيكم الأشياء اللي أكثر أهمية. وجاليتنا ليست مستهدفة، جاليتنا في مانيتوبا وفي كندا ليست مستهدفة بالأمر هذا، وليس لهم احنا لسنا كالسويد، او حتى انا ما اعرف الوضع في السويد لان انا لست هناك يعني، لكن ليس هناك اجنده انه يخطئوا اطفالنا ويبرمجوهم ويصيروا كنديين وينهوا هويتهم. ولكن اللي بيحصل في الحقيقه يا اخوان عشان اكون واضح معكم، اذا اخذ الطفل من عائلته العربيه سواء مسلمه ام مسيحيه، اخذ الطفل من العائله هذه ووضع في فوستر هوم لمده 4 5 سنوات 6 سنوات، ماذا تتوقع من الطفل؟ ماذا تتوقع من الطفل؟ انتهت هويته، انتهت ديانته، انتهت شخصيته، انتهت اصلا علاقته مع امه وابوه. فتكون هناك مصيبه كبيره حصلت. انا اسف طلت عليكم، دخلنا في القسم الثالث. تفضل. شكرا اخي ابي عمر. يعني انا كخلاصه لهذه المعطيات، المعطى الاول وجوب تسلح بالثقافه القانونيه لهذا البلد حتى يعني نتفادى الوقوع في المشاكل. المسألة الثانية الحرص على حضور دورات يعني حول يعني تربية الأولاد هنا في كندا، والحضور يعني أي سيرتيفيكيت حتى لو كانت يعني بسيطة يمكن أن تنفع إذا لا قدر الله وقعت مشاكل. مسألة أخرى يعني انتباه في أثناء التصريح وأثناء التوقيع وطلب خدمات المحامي. يعني مجموعة من المعطيات إن شاء الله تعالى ما أتقل عليك أستاذ أبو عمر، راح أحتاجها منك مكتوبة حتى نعد مثل يعني دليل صغير نتقاسمه مع جاريتنا العربية. مرحبا بالأخ عفيف أبو زكريا. أهلا وسهلا. شكرا أخ أبو عمر على هالمعلومات كلها وعلى استضافة السيد جي راجرز اللي هو المدير التنفيذي للتشايلد اند فاميلي سيرفيسز في مانيتوبا. طبعا من اسمها بنعرف تشايلد اند فاميلي سيرفيسز، خدمات الطفل والأسرة. أنا شخصيا ما عندي شك إنه المؤسسة هذه لها دور، انوجدت لدور جيد لخدمة الأطفال والناس الضعفاء في المجتمع. وزي ما حكى الأخ أبو عمر والسيد راجرز إنه بدأت مع الفيرست كوميونيتي اللي هم الانديانز، the natives the natives في البلد هذا، السكان الأصليين، لأنه فعلا في بيوتهم في مشاكل كثيرة. وطبعا هذه المشاكل مش مدار حديثنا، إلها أسبابها طبعا. ودائما الهدف هو حماية الطفل. مين ما بدوش إنه الأطفال تكون محميين هنا، يعني أطفالي أطفالكم أنتوا. فرجاء راجعوا كلام الأخ لؤي المحامي بتاعنا هون المعتمد دائما، لما يتصلوا فيك Child and Family Service اتأكد إنه عندهم معلومات عنك، اتأكد عندهم معلومات عنك. تحاولش تخبي أي شيء، يعني تحاولش تخدع نفسك، لا تحاول تخدع نفسك. نعم لا تعترفش بأي شيء لهم، لأنه ممكن معلوماتهم تكون خاطئة. معلوماتهم راح تيجي من جارك، راح تيجي من قريبك، من أخوك، من أختك، من مدرس، من مدرسة، من الدكتور بتاعك، من أي شخص قريب منك، مش حتيجي من شخص بيعرفكش. فلما يتواصلوا معك اعمل اللي حكاه أبو عمر. أولا أعطيهم صورة جيدة، الانطباع الأول عنك إنك إنسان جيد، إنسان مسالم، اعتبرهم ضيوف. هم جايين يطمنوا على طفلك أو أطفالك، دخلهم بيتك فعلا، رحب فيهم، اعمل لهم شاي بنعنع وبمرامية وغيره، ورجيهم إنك إنسان طبيعي وإنسان عادي جدا. وطبعا البيوت العادية دائما فيها مشاكل. ممكن واحد بالغلط سمع إنه في شيء أنت بتعمله في البيت مش كويس، فأنت بدك تثبت عكس ذلك. الآن إذا شفت منهم أي يمكن نسميها عدائية وعدوانية أو جدية بالحديث، بدك تتبع نصيحة الأخ أبو عمر. أفضل شيء وأرخص طريقة لك لتكسب أولادك، ممكن تصرف شوية فلوس على محامي. شو ابنك بسوى عندك؟ $1000
$2000 $5000 $20000 $100,000 تحكي لنا ممكن نساعدك. المهم اعمل الشيء الصح من البداية، تخربطش في البداية، تزعلش، تثورش، تصيش تصرخ تطرد فيهم من البيت. انت كل ما تحركت اكثر انت هتعلق نفسك بشباكهم اكثر. لذلك خليك عاقل. هم جايين ليحموا طفلك. تصور ناس رائعين جدا سمعوا انه طفلك ممكن مش منك، حد اخر اعتدى عليه، عمه خاله جاره، شخص اعتدى عليه، ترك اثر على جلده، راح يلعب في الجيم في المدرسه، المدرسه شافته زي ما قال السيد روجرز مانديتوري، يعني مفروض على اي واحد يشوف انه في اعتداء على طفل بالقانون لازم يبلغ، واذا ما بلغ يعاقب حسب القانون. يعني أبو زكريا معذرة على المقاطعة، يعني الآن هذه أعتبر مثل هذه المحاضرات والفعاليات التي أقيمت قبل يعني بداية لسلسلة في إطار بناء وعي قانوني لجاليتنا العربية وبناء ثقافة. هل هناك مبادرات مستقبلية في هذا الاتجاه؟ هذا يعتمد على ردة فعل الجالية بتاعونا وتعاونهم معنا. إذا هم بيسمعوا لنا الآن وبيجوا لنا بدهم كمان بنعمل لهم كمان. إذا هم مش فارقة عندهم بيفكروا إن الموضوع هذا ما إلوش أهمية، وبعدين ممكن يهم ناس عدد قليل منهم، عائلة أو 2 أو 3 فقط، والباقي أكلته ياما أكل الثور الأحمر، بدهم يفكروا بالطريقة هذه، معناها إحنا بنكون يعني كأننا بنصرخ في غابة فيش حد سامعنا. لذلك إحنا مش هنعمل شيء. إحنا هنعمل شيء لما يكون في ناس مستعدة تستفيد. يعني وقتك، وقت الأخ أبو عمر أبو الوليد، ووقتي أنا مش مجانا. إحنا مش جالسين هنا ما عندناش حاجة ثانية نعملها إلا إنه نعمل المحاضرة هذه. لا، عندنا شغلات ثانية وبنضحي من أجل الجالية. فإذا الجالية مستمعة إلنا وبدهم خدمات، بدهم معلومات، إحنا كلنا مستعدين نتابع وبنشاط كبير جدا ودائما. شكرا أخي أبو زكريا. أخي أبو الوليد، السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أرجو أنك تكون سامعني. سامعك بشكل جيد. أنت يعني من خلال قناة المهاجرون العرب تتابع مجموعة من الملفات، مجموعة من الحالات خاصة المرتبطة بهذا. سؤالي أنا أعرف سأضغط على الجرح. لماذا جاليتنا العربية والمسلمة لا تتفاعل بشكل كبير مع مثل هذه القضايا رغم أهمية وبين قوسين خطورة ما تقدم ما سمعناه في هذه المحاضرة، إما من السيد روجرز أو من أخونا لؤي؟ الله يمسيك بالخير ويمسيكم جميعا ويمسي المشاهدين كلهم اللي على مستوى كندا بيسمعونا من فانكوفر إلى نيوفاوندلاند. يعني إحنا قبل البث هذا مباشرة ب10 دقائق أنا عملت مقطع صغير طلبوه مني من نيوفاوندلاند إني أبث لهم إياه، فأنتم مرئيون على مستوى كندا. هذا رقم 1. 2، أنا أشكركم جدا على التواجد، لأنه اللحمة اللي أنا شايفها ما بين أبو زكريا الأستاذ عفيف، أبو عمر الأستاذ لؤي، وحضرتك حبيبنا رشيد، وأنا نموذج صغير على المجتمع تبعنا. لكن مجتمعنا في طبع بحب يشوف من وراء الستارة، بخاف إنه الناس تشوفه وتقول عنه. كل واحد حاسس كأنه الناس بتتلصص عليه، وإنه يعني لسه ما انسلخش من تفكيرنا السابق. كأنه الناس بتتلصص عليه وإنه يعني لسه كمل أخي. لأنه سمعت هذا الصوت. anyway، فاللي صاير لازال الناس عندنا محتاجة ثقافة، والثقافة هذه بتتم بأنه إحنا نستمر، سواء أرادوا سواء طلبوا أو لم يطلبوا. إحنا بنحس من واجبنا إنه نعطيهم المعلومة، وحتيجي اللحظة اللي يتذكروا فيها المعلومة هذه ويرجعوا لها. بارك الله فيك، أنت نشرت وإحنا شاركنا النشر معك المهاجرون العرب
مع الصفحة تبعتك مع ملتقى العرب، وصدقني 5 منصات أخرى نشرت أنا عليها من اللي فيها آلاف البشر الحمد لله. ففي ناس تسمع لنا، وإن كان قلة اللي كتبت أسئلة. أنا متابع الأعداد وشايف زي ما اتفقنا إحنا في البداية، أنت ستتولى الإخراج والتقديم، وأنا من وراء الستار حكون متابع وشايف إيش بيصير والأسئلة اللي تكررت وأخفيتها إلى آخره. فأنا موجود معك زي ما هم موجودين، بس من وراء الستار. شكرا أخي أبو الوليد، حياك الله. عندي سؤال يعني للأخ أبو عمر، وهذا كان يعني في النقاش قبل بداية هذا اللقاء. بعد هذه المحاضرة، لأن هذه ليست محاضرة يعني للإشارة الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا البث، هذه ليست محاضرة تدخل في باب طرف النقاش وكذا، هذه محاضرة تمسنا كجالية، وكلنا تأثرنا عندما تابعنا قضية السوسيال في السويد وما حصل، ونتابع مجموعة من المآسي. بالتالي نحن نحتاج هنا إلى مبادرات عملية بعد هذا اللقاء. كانت فكرة الأخ أبو عمر لؤي الغول هو أنه بعد هذا اللقاء سيتم الاشتغال على مجموعة من البرامج العملية سنتقاسمها معكم إن شاء الله تعالى في حينها، ولكن أريد معذرة أن أعطيه الكلمة في هذا الشق. ما هو المطلوب منا كجالية، كل واحد سواء مسؤولية فردية أو مسؤولية جماعية، من أجل أن نتصدى ليس لهذه المؤسسات، لأن هذه المؤسسات فقط تعمل القانون، ولكن أن نتصدى لمجموعة من الترسبات الثقافية التي عندنا في طريقة تعاملنا مع أبنائنا ومع أطفالنا، وكيف يمكن أن نتسلح بتلك الثقافة القانونية التي تجعلنا لا نحس بالغربة في هذا البلد، فقط هي غربة شعورية يعني تبتعد عن وطنك، ولكن عندما يحصل مشكل ينتابك ذاك الشعور أنك تواجه المشكلة لوحدك وليس هناك من يقف معك في هذا المشكل. تفضل أخي أبو عمر. بسم الله الرحمن الرحيم. أحكي كلام بس حيكون شوي ثقيل علينا، خذوه بدنا نسمع. أتمنى أن تأخذوه بصدر رحب وتأخذوه بعقل، يعني تعرف أن النية هي نية طيبة للجميع. نحن ضعفاء طالما لم نكن متوحدين. نحن ضعفاء طالما لم نكن متوحدين. يعني لما يجي لك أنت مشكلة عليك أو أنت عليك إلى آخره، أنتم بسهولة تكونوا فريسة لعدم المعلومات، للضعف إلى آخره. لكن لو توحدنا إحنا في سواء كنا في مانيتوبا أو في ألبرتا أو في كندا، على مستوى كندا بشكل عام، سيكون هناك خدمات متوفرة لنا ليست متوفرة للآخرين. هتقولوا لي أنا ببالغ، أنا لا أبالغ. أنا حأعطيكم الدليل من زي ما بيقولوا من المصدر نفسه. نحن سمعنا الأستاذ روجرز في بداية المحاضرة يتكلم عن أنه هو مسؤول عن بعض الشغل الفاميلي برانشز في مانيتوبا في الدعم المادي والمتابعة معهم إلى آخره. هذا الكلام وصلنا لمن حضر المحاضرة. واحد من البرانشز هذول كان الجويش تشايلد اند فاميلي سيرفيسز اللي احنا سمعناها. طيب لماذا؟ لأن الجالية الإخوان الجالية اليهودية هنا في مانيتوبا قرروا إنه يكون عندهم برانش من التشايلد فاميلي سيرفيسز يتعامل مع نوعية المشاكل اللي هم عندهم إياها. يعني ببساطة يا إخوان، أنتوا كجالية عربية، إحنا كجالية عربية أو كجالية مسلمة أو كجالية عربية مسيحية، ممكن ببساطة أن نتعاون مع بعض، نوجد المظلة هذه اللي ممكن نتحد من تحتها في مواجهة هذه المشاكل، وعرض وطلب من مؤسسات زي الشرطة، زي RCMP، زي Child Family Services، أن يوجدوا حلول لنا إحنا كجالية تتوافق مع نمط حياتنا أو ديننا أو إلى آخره. هل هذا الإشي مستحيل؟ أبدا، بالعكس هذا إشي عملي. وزي ما أنتم سمعتوا من جاي، أنا بحكي مع جاي، زي ما أنتم سمعتوا من جاي، وبقول لكم إحنا بنشجع إنكم أنتم تجوا لنا وتقولوا لنا بدنا برامج لنا، اعملوا لنا برنامج خاص إلى آخره. إذن هذا الأمر متواجد وفعال. أنا اقترحت أو أقترح إنه أنا سأبدأ يمكن أطلق الرصاصة من عندي، أو إيش يسموها الشعلة أو الشظيظة، أو اللي هي اللغة العربية، سأطلقها من عندي هنا.
علينا أن نقوم بإنشاء منظمة أو مؤسسة. أنا أعطيكم اسم وأنتم اختاروا بدكم إياه، نسميها مثلا جمعية الآباء العربية أو جمعية الأهالي العربية. تمام؟ هذه المؤسسة الغرض منها هو جمع الأشياء التي تهم الجالية كآباء وأبناء وتعليمهم وتربيتهم، كما طرح الأسئلة كيف احنا ممكن نتعلم، كيف ليش احنا نروح لغيرنا زي منظمات أخرى مشان ناخذ من المعلومات هاي، ليش ما احنا نوجدها بنفسنا؟ زي ما قال أستاذ عفيف، قال يعني انتم اعطونا، ورونا انه انتم انترستد، ورونا انه انتم مهتمين واحنا بنعطيكم. طبعا انا يعني اليوم السبت انا عندي، واليوم ابني الصغير رستم يحتفل بعيد ميلاده كمان ساعة، انا هنا معاكم لانه امركم يهمني. انا احبكم في الله وامركم يهمني، لان ضعفكم من ضعفي وقوتكم من قوتي. بعد 10 سنوات 20 50 سنة لما ابني او ابنه يكون عندهم جالية قوية ولها المنشآت هذه ولها المنظمات هذه مكسب إلي. ما أزرعه اليوم يحصده أولادي أو أولادي في المستقبل إن شاء الله. ففي أهمية من التواجد مع بعض كقوة. وهناك أيضا أمر مهم جدا، نحن بدأنا بالنشاط هذا من قبل تقريبا 4 أشهر، إن شاء الله رب يستمر، لكن فعليا هو نشاط أنا زي ما تقول بنعمله بشكل تشريعي ليس تنفيذي. يعني نحتاج الى اعضاء ونحتاج الى ناس يجوا ويوروا الانترست تبعتهم انهم مهتمين الى اخره. الا وهو ايش؟ ايجاد فوستر هومز عربيه ومسلمه عربيه مسلمه وعربيه مسيحيه ومسلمه غير عربيه ايضا، مش مشكله، لكن ايجاد فوستر هومز من جاليتنا، سواء كانت الجاليه العربيه او العربيه المسيحيه او العربيه المسلمه او المسلمه من غير عربيه. ايجاد هاي الفوستر هومز. نحن بدينا في لم المعلومات والتكلم مع المؤسسات والمسؤولين في مانيتوبا حتى ننظم كورس معين لهاي الجاليات. احنا عندنا جاليات يا اخوان، عندنا عائلات هنا في جاليتنا ذوي دخل محدود او دخل متواضع مثلا، اوكي، والبرنامج موجود انه انت لو صرت فوستر هوم الحكومه بتدفع لك فلوس انك تهتم باطفال بشكل مؤقت او بشكل دائم، ومبالغ يعني جيده جدا وفيها تاكس بريكس يعني بالدخل جيد. فليش ما احنا نضرب عصفورين بحجر؟ نجد البيوت هذه اللي ممكن تكون فوستر هوم لجاليتنا العربيه سواء المسلمه او المسيحيه او جاليتنا المسلمه اللي هي غير عربيه، نجد هاي الفوستر هوم نعلمها ندربها بحيث انها تكون هي فوستر هومز موجوده كبديل. وزي ما انا سالت جاي مستر روجرز، قلت له يا مستر روجرز لو انا وجدت لك البيوت هذه، البيوت اللي هي فوستر هومز من جاليتنا احنا، تعطوا الاهميه للاولاد هاي يروحوا عليها؟ قال لي طبعا اعطونا انتم واحنا بنعطيهم على طول، ليش نبعثهم على مكان غريب؟ نبعثها على جاليتكم الناطقه بالعربيه او المسيحيه او المسلمين، نبعثكم اياها. اذا الخطا من وين؟ او مش نقول الخطا، الضعف من وين؟ الضعف منا احنا. الضعف منا احنا لانه احنا مش مهتمين بامورنا كجاليه، احنا مهتمين بامورنا الشخصيه فقط. وعندنا ضعف في عدم التوحد، في عدم التنظيم، في عدم الشغل تحت بعد 10 سنوات 5 سنوات 20 سنه من الان. ما عندنا البعد هذا للاسف، مهتمين باشياء بسيطه وليست بالنمط الكبير. هناك الحمد لله مجهودات ومنظمات بدات تطلع، ويعني مشكور جهدهم زي ما احنا شايفين من الملتقيات ومن الاشياء كلها للتوعيه والتعليم وليس لغرض مادي الى اخره. هناك الامور هاي بدات الحمد لله، سواء كنا في مانيتوبا في البرتا في اونتاريو في بي سي في غيرها، موجود الاشياء هاي بدات تظهر بشكل بسيط، ولكن ليست على النظام تنظيمي جيد. انا بطلق زي ما بتقولوا الشعله من مانيتوبا هنا، من مقاطعه مانيتوبا ببدء منظمه كهذه، وان شاء الله تاخذ الشعله هذه في كل المنظمه بكل المدن وكل المقاطعات الاخرى، ويتم توحيدها تحت مظله كبيره. وفي مانيتوبا نفسها يعني انا والاخ عفيف شغالين على ان شاء الله توحيد المنظمات العربيه تحت مظله ايضا كبيره، تكون منهم واحده من المنظمات هذه. هذا كله الامر ليش؟ حتى نجد ثقل لجاليتنا امام المنتخبين المرشحين المؤسسات زي هاي غيرها، حتى لما يتعامل معنا بثقل تربوي تعليمي
متعاون مع بعض، مش كأعداء، مش يشوفونا احنا متخبيين او مخبيين الكالتشر تبعتنا، العادات تبعتنا، يقولوا هدول اكيد وراهم شيء. لا، ليش؟ احنا اصلا عندنا افضل اللغه، افضل الاطعمه، افضل التقاليد، افضل الاكراميات. اذا يعني نعطي الامور هذه ونخش في الموضوع هذا. وان شاء الله اللقاء اللي بديناه اليوم مع السي او تبع التشايلد فاميلي سيرفيسز جنرال ديفيجن تبعهم هون، ان شاء الله سيكون انا اؤكدكم انه سيكون بدايه للقاءات اخرى ان شاء الله معهم في مجالات اخرى ان شاء الله. وسيكون هناك ايضا اجابه على السؤال اللي طرح بعد هيك، انه ان شاء الله نعطيكم يعني اشياء تعليميه وتربويه وتدريبيه لهم ان شاء الله. بس يا ريت تاخذوا كلامي بمحو الجديه وتاخذوه بصدر رحب وباذن سامعه، انه نبدا نخطط ل 5 سنوات 10 سنوات 20 سنه. يا اخوان احنا كجاليه عربيه في مانيتوبا، سيبك من كندا، في مانيتوبا فقط كجاليه عربيه في مانيتوبا، كجاليه عربيه مسيحيه او جاليه عربيه مسلمه في مانيتوبا عددنا يفوق الجاليه اولاد عمنا الجاليه اليهوديه. ليش يكون هم عندهم جويش فاميلي تشايلد فاميلي سيرفيسز واحنا ما ننظر انه يكون عندنا نفس مستوى؟ لانهم ناس بيهتموا بجاليتهم، منظمين، انا ارحب فيهم واهنئهم على اللي بيعملوه هذا لجاليتهم وخدمتها. واحنا ان شاء الله نرتفع ونرتقي بمستويات زي هاي واعلى ان شاء الله بالتعاون مع بعض والتفاعل مع بعض. واكرر اللي قاله الاخ عفيف، ابدوا انتم باظهار الاهميه، ويعني حتى من غير ما تظهروا اهميه احنا نعطيكم، لكن اظهروا الاهميه وشوفوا التجاوب حيكون ان شاء الله بشكل اكبر، مش من اخوكم انا بس، من كل الاخوه اللي حوالينا ان شاء الله. والهدف يا اخوان الله يخليكم، الهدف ما يكون زعامه ولا يكون قياده ولا يكون احنا خلص احنا سبنا الامور هاي في بلادنا بدنا اياها. الهدف هو تامين مستقبل لاولادنا واولاد اولادنا، انه يكونوا في مجتمع يحترمهم ويحترم عاداتهم وتقاليدهم ودياناتهم ويحترم منهم ويعطيهم أحقية ومعاملة تتلائم وتتوافق مع منهم. تمام، هذا هو الهدف إن شاء الله. أشكركم على الاستماع وحسن الاستماع، وآسف على الإطالة في التكلم إن شاء الله. بارك الله فيكم. شكرا أخي أبو عمر على هذه الكلمات الطيبة. أترك كلمة ختامية للأخ أبو زكريا عفيف قبل أن نختم هذا اللقاء. مرة ثانية وثالثة وعاشرة لازم احنا نشتغل مع بعض، ولازم نثق ببعض، ولازم كمان نثق بالمؤسسات الموجودة هون، لكن نتعامل معها بذكاء. مش خطأ انك اذا صار عندك مشكلة قبل لا تتعمق فيها كثير احكي مع مختص. يعني بتمرض تروح على الدكتور، بتجوع بتروح على مطعم، ابنك بدك تخسره يا اخي روح على محامي. ابو عمر الحمد لله عنده يعني شغل بارك الله فيه والله يبارك له، ماشي كويس، مش بحاجة لشغلك أصلا. إذا أجيت عليه حتستفيد جدا منه. إذا بدك تيجي عليه معلش أنا بأخذك على محامي غيره، أنا شخصيا بجرك بأخذك على محامي غيره. المهم إنك دائما ابحث عن المختص اللي بيساعدك. خلينا نشتغل مع بعض. إذا اشتغلنا مع بعض رح نرفع شأن جاليتنا عالي جدا إن شاء الله، حيث إنه الكل يستفيد. شكرا الأخ أبو عمر، الأخ أبو الناصر، الأخ أبو الوليد، شكرا لكم جميعا على وقتكم، على المعلومات اللي الآن الكل صار يعرفها. طبعا في شغلات كثيرة تعتمد على تواصلكم معنا وعلى اهتمامكم بالأمر، راح تصلكم وراح نحاول إنه نشتغل كفعلا كمجتمع واحد موحد بإذن الله. شكرا للجميع. شكرا لك أخي أبو زكريا، شكرا أخي أبو عمر، شكرا أبو الوليد. ابقوا معنا إن شاء الله تعالى، وشكرا لكل من تابع هذا اللقاء وطرح الأسئلة وتفاعل مع هذا الموضوع. إن شاء الله تعالى ستكون هذه البداية كما قال الأخ أبو عمر شرارة وشعلة لبداية للقاءات أخرى. بالتوفيق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.